περίμενε, μιλούμε και Γεια σας, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στο A2THEPSHOW. Είμαι ο Θωμάς, είμαστε με τον φίλο μας τον Πέτρο και ο φίλος μας ο Στέφανος. Θα μιλήσουμε για για εχθές που γίνει και το παιχνίδι με την Ανόρθωση. Καλές είναι και PM που τους τρεις μας, ναι. Είδατε μόνο πας στην τηλεόραση. Okay. Και εγώ, I was at work, προσπαθήκα να δω, να μπορώ να δω, αλλά εντάξει, είδα τα goals. Anyway, so ποιος θέλει να ακέψει πρώτα, επειδή όταν το χωρίζει όλο το match, it's hard to analyze it, μπορούμε. So καλύτερα κάποιος άλλος να ακέψει. ναι, και όταν το θωρείς ούλο ρε, Τόμ, κάνεις έναν analyze πολλά καλό ρε. Τέλειο. Άντε ρε, Στέφαν, άρκεψε. We haven't started yet, ρε, καβιάζει κόσμο ο άλλος. Ναι, αφού βαρέθηκα ρε, βαρέθηκα. Πάτε ρε, να μου στείλεις το link τώρα. It's not even 10:30 ρε Πέτρο, κατέρα. Καλά ρε, πρέπει να είναι 10:30. Ready. Να είμαστε ready. Δηλαδή 10:28 βλάφτη δηλαδή. Τάχα, έχεις πολλή δουλειά τάχα, έτσι ώρα. Δεν μπορεί ρε, το πλάσμα δεν μπορεί. Έχεις κод ύστερα, είναι κод ή FIFA. Ναι, όχι. Είχε ύπνο ύστερα ρε. I don't believe that either, Στεφάνε. Me neither. Άντε, anyway, κέψε εσύ ρε Στεφάνε. Άντε ρε Στέφανε. Yeah, man. Yeah, I mean, yeah, man, it was absolute thrashing yesterday. Ήταν amazing, it was fantastic, you know. Όπως σας είπα και εγώ, ρε παιδιά, τυράν του match, μετά το match, είπα σας πρώτη φορά για την Ομόνια να πει ένα away και να κερδίσει έτσι εύκολα. Με έτσι σκορ, in my lifetime. In my lifetime. Now, that was amazing. Εμείς ελαλούσαμε, είπα ένα 0, εσύ ρε Τόμ είπες, no, είπες 3-0. 3-0 είναι που είπες. Είπα 3-1, νομίζω είπα εγώ. Νομίζω ότι 2-0. 2-0, 3-1. Εμείς περιμέναμε έναν δύσκολο μάτς, λόγω PTSD, λόγω ξέρεις ότι είναι ντέρπι, αυτή έδρα τούτα όλα τα πράγματα. Εγώ για μια Ομόνια που συνεχίζει το ρυθμό της με το προηγούμενο παιχνίδι, δηλαδή ρε παιδιά ήταν 2-0 στο 17, δηλαδή μπορώ να σου πω 2-0, δηλαδή ήταν τελειωμένο το παιχνίδι που είχαμε και με τον τρόπο που πιέναμε. Because there were no threat, ρε. But let's be honest, this Anorthosis is dead. Dead with all respect, dead. And we did what we had to do at the end of the day. We went there, κάμε τη δουλειά μας, like, πήραμε το advantage που καλά έκαναμε, because we rarely do that over the years. And right now, this season, all I'm seeing from my team, taking advantages from the opponents and making it easy. I'm not going to say it's going to go on for long, but it's good to see your team play like this. It's good to see some fluidity. It's good to see quick passing, quick pressing, quick everything. And from the first minute to like the end, we will keep on going. Keep on going. Every single player. I think Berg is getting the best out of everyone, and that's a blessing, like for me as well, having good players as well out there, good quality. You're seeing Tankovic finishing with composure. You're seeing Mae gain another goal, another game, another goal for him. You're seeing attacking threat every single time from the team. Intensity, like everything. I mean, yeah, I know Anorthosis ain't the be and all, like I said, but
you have to do your job. It's a derby at the end of the day. And what we done was an absolute demolition. And I'm proud. I couldn't be more proud, boys. Δηλαδή, I remember even years, όπως και σας είπα και εγώ με το προηγούμενο παιχνί, με το προηγούμενα χρόνια, που ήταν John Berg, we weren't playing like this. We weren't finishing off teams like this in derbies. And seeing this, like this, it's just amazing. You're excited to see Omonia. And that's what I want. I want to be excited before the games to watch my team. And that's what they do. I'm excited before the game, and I'm seeing good stuff on the pitch as well. The last few games, like, it's been amazing. And you know, Semedo was phenomenal. The wing backs again are very good. The defense, you know, didn't have much to do, but they did their job. The midfield was very good. The attack, you know, took their chances quite well, and it was like this. Bend me then, at the previous game. Yeah, I mean, I'm lost for words. I'm could be more proud, and I think against Mainz I have a lot of confidence as well now going into this next game. Not gonna lie to you. It's a good thing. Like, we look serious. And I'm not even coping because να τραβήσω μια μπισινή και ο ίδιος, να τραβήσω την μπισινή, να πηγαίνω game by game, αλλά έχω και πολλή αυτοπεποίθηση που είναι άλλη στον προπονητή μου και στους παίχτες αυτή τη στιγμή. Πέτρο, what do you think? Ένα λεπτό, αν είσαστε νέος στο κανάλι μας, κάνετε ένα subscribe, like και share. Και είμαστε on the road to 500 subs τώρα. Έχουμε και Discord group, παιδιά, είναι below, στο description area. Και also Twitch, X, Instagram, Facebook και TikTok. Είμαστε παντού. But yeah, Πέτρο, πέμας. Εντάξει, φίλε, κάναμε μια νίκη που έπρεπε να την κάνουμε, γιατί ακολουθούν πολλά δύσκολα παιχνίδια. Γιατί τώρα μπαίνουμε στα σοβαρά τα παιχνίδια. Άρη, πάεις με Άρη, Πάφο, ύστερα έχεις κάτι εκτός έδρας και μετά πάεις με το ΑΠΟΕΛ. Τώρα μπαίνεις στα σοβαρά τα παιχνίδια. Ναι, είμαι πολλά ευχαριστημένος που δέραμε τούτες τις ομάδες, γιατί συνήθως τούτες τις ομάδες κόφκα μας βαθμούς ή δέρνα μας ή πιάνναμε ισοβαλίες με τούτες τις ομάδες. Ό,τι κατάσταση και να είναι οποιαδήποτε ομάδα, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εμένα ενδιαφέρει με μόνο οι 3 βαθμοί. Και τούτο κάναμε. Πήγαμε εχθές στον αγώνα, στα πρώτα 50 δευτερόλεπτα σκοτώσαμε τον αντίπαλο για μένα. Γιατί με τόσα πολλά προβλήματα και δέχεσαι τον γκολ που την πιο φορμαρισμένη ομάδα του πρωταθλήματος, που στα πρώτα 50 δευτερόλεπτα πέφτει η ψυχολογία σου. Μετά, ύστερα από 10-12 λεπτά τρώεις αλώνα, ήταν game over. Για μένα, μετά από το 1/4 του παιχνιδιού, ήταν game over. Για μένα. Μετά πιάσει με σβηστές μηχανές. Ήταν περίπατο, σιγά σιγά να πάμε μπροστά και όποτε ευκέναν μπροστά ήταν τέρμα. Εν έβλεπες το συνεχόμενο το pressing όπως έβλεπες με την ΑΕΛ, που εν τους άφηνες να πάρουν ανάσα, εν τους άφηνες να κάνουν κάτι. Εχθές ήταν μια χαλαρή νύχτα. Ναι. Έκαναν τα που κάναν το πρώτο τέταρτο και με switch off. Όχι switch off, τα είχαν τους ενδιαφέρνε. Ελέγχαν το παιχνίδι και είχες ένα Σεμέδο που ήταν on fire, που λέει ο Στέφανος. Ήταν on fire χτες. Και ήταν
Έτσι απλά game over που το πρώτο 15 λεπτό για μένα. Η Ομόνοια παρουσιάζεται όπως πρέπει να παρουσιάζεται σε τούτα τα παιχνίδια. Δηλαδή πέρσι και πρόπερσι, δεν πέρσι τα τελευταία 3-4 χρόνια τούτα τα παιχνίδια η Ομόνοια δεν έξερες τι πρόσωπο ήταν να σου δείξει, ειδικά πέρσι. Και φέτος δείχνει ότι τούτα παιχνίδια αργά ή γρήγορα καθαρίζει τα. Είμαστε happy, είμαστε στις πρώτες θέσεις με άλλο 3 ομάδες. Ομόνοια, ΑΠΟΕΛ, Πάφος, Άρης. Και είναι οι 4, τώρα η ΑΕΚ δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί. Από ό,τι φαίνεται ότι μπορεί. Και εγώ βλέπω έτσι 3-4 ομάδες να πάνε μέχρι το τέλος. Εντάξει. Αλλά έχω κάτι προβληματισμούς που να τα συζητήσουμε μετά. Πέτω ρέτο. I mean, look, νόμιζα ήταν να δέρουμε. I was confident we would win. Εντάξει, πέρσι φάμεντες είχαμε μόνο 10 παίχτες in the first half, νομίζω ήταν. Νομίζεις μη τον εαυτό σου ρε. Yeah, I just noticed my mistake. Όπως είπα, πέρσι είχαμε 10 παίχτες στον Παπαδόπουλο. Εχτες έδραμε τους so easily. I think they were on their knees. Νομίζω ήταν chance, ευκαιρία μας να βάλουμε το πόδι τους πας στο λαιμόν τους ταχά. Και να μου αρέσει μου εμένα, ρε Πέτρο, όταν εχώραν, να πω εχώραν, every time we attacked, δείχναμε ταχά είμαστε dangerous. Πέρσι, it didn't seem like that. It took us a while to get into our rhythm, μπορούμε, με τον Αναστασίου και με τον Βάλτας. Φέτος, I don't know, like, όλοι they're attacking like a unit. Και όπως λένε ο Στέφανος, τάχα να πω εφουάτουν ο Στέφανος, πριν να αρκέψουν το season, ήταν το transition μας. Αλλά το transition μας is fine, αφού μόνο με την εθνικό we conceded 2 goals. The other games have been clean sheets, and that's important. And confidence. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι, νομίζετε να το αλλάξει για την Πέμπτη, ή ξανά να το αφήγει έτσι και αλλάξει το για Άρης on Sunday, I think it is. Sunday, yeah. Για μένα θα αλλάξει ούτε την Πέμπτη ούτε την Κυριακή. Yeah? Ναι, θα πάνε ήδη οι παίχτες, ναι. Γιατί μετά έρχεται διακοπή, έχουν ώρα να ξεκουραστούν κάποιοι παίχτες. Εντάξει, θα είναι πάρα πολλά δύσκολο, γιατί θα είναι Πέμπτη και Κυριακή, δηλαδή after 2 days έχεις παιχνίδι. Εντάξει. Αλλά το καλό πράγμα, αν έχει τα χάρη πρέπει να πάσει κάπου, αν έχει ταξίδι, να μείνουν στα μέσα στην Κύπρο. So, Gino είναι σημαντικό που λέμε. Πολλά σημαντικό. Άρεσε μου πολλά. Εντάξει, να σας πω, είπα εγώ στο WhatsApp, τα είχα πάμε για προάθλημα, maybe it's a bit premature που λέμε, αλλά I'm excited. Και, no, so, μπράβο τους. It's not impossible. It's not impossible. Yeah, it's not impossible. Από ό,τι Gina που βλέπεις ως τώρα, τούτο λαλείς. Και το ΑΠΟΕΛ πάει για προάθλημα, και ο Άρης πάει για προάθλημα, και ο Πάφος, και η ΑΕΚ. Τούτα βλέπουμε ως τώρα. Maybe μετά από 1 μήνα να λαλούμε άλλα. Ό,τι βλέπουμε ως τώρα, τούτο λαλούμε. Οι πιο σταθερές ομάδες για μένα ως τώρα είναι μόνο το ΑΠΟΕΛ. Που παίζουν και το πιο ολοκληρωμένο ποδόσφαιρο για μένα. Όχι, είπες το και εσύ ρε Πέτρο, αλλά είχε πολλούς που δεν το λάδωσαν για το ΑΠΟΕΛ, θα κάνω στην τίποτε φέτος, αλλά I wouldn't count them out πολλά, αφού δεν έχουν στην Ευρώπη, δεν έχουν στην τίποτε to focus on, μόνο το προάθλημα πολλά. Εγώ είπα το from the beginning ότι το ΑΠΟΕΛ πάει για πρωτάθλημα φέτος. I think we had harder fixtures than them. Πάει και δύσκολα. Ποιο ήταν το δύσκολο, εκτός με την ΑΕΚ? Ποιο ήταν το δύσκολο?
Ακρίτας. Ναι ρε, μα πάλι μπορείς πάλι να την πάχεις. Πάλι μπορεί να την πάχεις. Ναι, τότε παίξαμε Απολλώνα. Εν το ίδιο μήνα, έλα περίπου, τα μάτια μου, εμένα. Και έχω διάφορα. Εθνικό. Είναι εθνικό επίπεδο. Για μένα είναι εθνικό επίπεδο, ο Απολλώνας. Τούτον βλέπω. Απλά είναι τέτοιο. Εγώ πιστεύω μπορούμε και εμείς να δέρουμε άνετα τον Απολλώνα, έτσι όπως είμαστε. Και έτσι όπως εντζίνει. Αλλά είναι στον πόβορα λίμνη, οι άλλοι. Στην έδρα τους. That's what I'm saying. Είναι περίπου τα ίδια ή πιστεύω εμάς ήταν λίγο πιο δύσκολα. Κουτζίνους. Και είχαν και μπάφο, οκ. Άτι. Θα σου δω μπάφο. Έχουμε παιχνίδια μεταξύ μας. Έχουμε τον μπάφο, έχουμε τον Άρικο. Εγλίωρα κτηθεί ότι είσαι. Ναι, εγώ είπα για να μπορώ να φέρω γνώμη για την ομάδα μου και για τις άλλες ομάδες. Είπα το και πριν παλιά να το πω και τώρα, είναι να περάσει ο πρώτος γύρος. Που να παίξουν όλοι μεταξύ τους. Ας το Γενάρη. Και να δεις το μέταλλο που έχει κάθε ομάδα. Τώρα ό,τι και αν πούμε, κάνουμε χαρές όλοι. Γιατί, εντάξει, εμένα και κόφτει με πόσο διαλυμένη είναι η Ανόρθωση, η ΑΕΛ ή οτιδήποτε. Εμένα κόφτει με οι 3 βαθμοί. Τούτες οι ομάδες πέρσι στοιχίζαν μας πάρα πολλούς βαθμούς, που εμπαίναμε μέσα που κανένας δεν έξερε τη θέση του, που να παίζε, επέζαν εκείνοι που έμπρεπε, π.χ. ξέρετε τα μπακ μας, να μην τα λαλώ κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια. Και φαίνεται φέτος ότι ένας προπονητής που πιο έμπειρος που την πρώτη φορά που τον είχαμε, γιατί φαίνεται πολλά διαφορετικός ο Μπέρκ από την πρώτη χρονιά, γιατί να θυμάστε την πρώτη χρονιά που ήρθε ο Μπέρκ, έναν τέρμα και καθόμαστε του πίσω. Φέτος, έναν τέρμα και πάμε, δεν σταματούμε. Ως τους όνουν, βάλετε τους. Ναι, άλλαξε την τούτη του. Άλλαξε το φιλόσοφι του, αν περίπου. Μα τούτο που είπαμε πολλές φορές, ρε κοπέλια, δηλαδή, αν βάλεις έναν τέρμα και κάτσεις πίσω, έχει πολύ chance να το φάεις. Κάποια κόντρα, κάποιο πέναρτι, κάποια κότσινη, κάτι να γίνει. Ενώ τους βάλεις σκιό, όπως έβαλες χτες της Ανόρθωσης, κόφκεις τους τα πόθηκια τους και τέκεις ο Παναήρη. Κάνεις ό,τι θέλεις μετά. Ελέγχεις το παιχνίδι. Εγώ τούτο θέλω να βλέπω. Αλλά όπως είπα στην αρχή, τώρα να αρκέψουν τα δύσκολα παιχνίδια. Γιατί ως τώρα προηγούμαστε. Θέλω να δω την αντίδραση της ομάδας που να μείνουμε πίσω στο σκορ. Θέλω να δω την αντίδραση της ομάδας μου που να παίξουμε πιο δυνατούς αντιπάλους. Από Έλαρη Πάφο. Ναι. Παίξαμε με ισοδύναμο αντίπαλο την ΑΕΚ. Εντάξει, ήταν όποιος το βάλει για μένα. Όπως δεν είχαμε και το wow το ποδόσφαιρο. Δεν ήταν τούτο το pen play amazing football. Ούτε από την άλλη ομάδα έκαμε ένα shoot έτσι και έμπτυκε. Εγώ θέλω να δω τώρα που να μπούμε στα δύσκολα παιχνίδια. Τώρα με τη Mainz, είπα στο πολλές φορές, ρε παιδιά, με κοφτεί η Ευρώπη εμένα. Ειλικρινά με κοφτεί. Ναι, ας σου πω, Πέτρο, είχα ρωτούν το συζήτηση με τον κύριο Μολάλον του, προτιμώ εγώ να πετάξουν την Ευρώπη όσο πιο γλύωρα γίνεται, που τη στιγμή που είσαι σοβαρός ως τώρα για το πρωτάθλημα, σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, που δείχνεις ότι μπορείς να μπεις που τα καλά φετί, καλύτερα είσαι στην Ευρώπη, επειδή είναι μες στα πόκια σου, τα ρεάγια να τα πιέσεις έτσι αλλιώς, απλά κάτι έξτρα είναι για τα ρεάγια, αν πάεις πιο εκεί. So might as well leave it on the side και συγκεντρώθου που είναι, πας στο πρωτάθλημα, we're fully serious about the league. Για μένα τούτο είναι. Μα τούτο θέλει. Θέλουμε τη Mainz να πανηγυρίζω, don't get me wrong. Θέλω και το champion. Αλλά, just, θέλω πολύ πίεση. Παστσίνο. Όχι, εμένα αρέσκει μου και τα δυο, παραπάνω το πρωτάθλημα. Αλλά στην Ευρώπη είναι chance να δείξεις κάτι. Αλλά το πρόβλημα είναι αν εμένεις στην ομάδα να το κάνεις, there's no point. Εν τούτο, πες τώρα να αλλάξει η ομάδα και βάλει το Χαμάς και Τιούγκου πίσω. Ο Κουσούλος να κέψει. Ποιος άλλος να βάλει μέσα.
come on, like, give us some names that make you think, μας βοηθά το πράγμα. Αλλά εντάξει, θέλω εσύ rest που λάλλουμε, αλλά όπως είπε και ο Πέτρος, δεν θα το κάνει. Well, he might not do it anyway. Let's see. Επειδή είναι πάρα σοβαρά, γι' αυτό, την Ευρώπη. Θέλω να πω κάτι, ρε. Τούτο που σας είπα μόλις αρκέψαμε, κάτι πράγματα που με προβληματίζουν. Και ειλικρινά προβληματίζουμε για την ομάδα τούτο. Τι είναι να γίνει αν λείψει κανένα παιχνίδι, γιατί ενάρτη ο καιρός που είναι να λείψουν. Εμένα 4 παίχτες για μένα που αν λείψουν δεν έχουμε παίχτες να τους αντικαταστήσουμε. Και πολλά σοβαρό για μένα. A2THEPSHOW, Σεμέδο, Μασούρας, Κίτσος. Γιατί δεν θα πάσει και τούτοι 50 παιχνίδια. Τούτο εννοείται πως όχι. Όταν λείψει ένας από τούτους, ποιος μπορεί να τους αντικαταστήσει? Για την Ευρώπη είμαι κοφτή, είπα το πολλές φορές. Με κοφτεί το πρωτάθλημα. Δηλαδή, πες λείψει ο Σεμέδο. Ποιος είναι να παίξει? Χατζη Ιωάννης Τάνκοβιτς. Είναι το ίδιο. Δηλαδή, θέλεις να αλλαγεί κάποιον που είναι τουλάχιστον ισοδύναμο με ποιον που να βγάλεις. Εν έχουμε. Ούτε για τον A2THEPSHOW, ούτε για τον Μασούρα, ούτε για τον Κίτσο. Και τούτο προβληματίζει με πολλά που ενάρτη μια φάση που να πρέπει να ξεκουραστούν ή μη κακό τραυματισμό οι κάρτες, τι είναι να κάνει η ομάδα για μένα. Τούτο ανησυχάμε πολλά. Τώρα αν η αρχή, οι ομάδες τώρα, ξέρεις, πάσει οι φορτσάτες, είναι η αρχή, είναι ξεκουραστή ούλοι, είναι πάστα... Έφυγε ρε. Πού είμαι ρε? Έφυγε, έφυγε. Ακούτε με ρε? Ναι. Έκαμες κάτι με την κάμερα σου ρε. Ρε, μα κάτσω πουνιά ρε. Device is not connected. Τζαμέ ακόμα. Εδαμε, ναι. Πέτρο. Έφυγε. Μπορεί να είναι το ίντερνετ του, δεν ξέρω. Εντάξει, να χτυπήσω. Για τα... Είστε πίσω. Πέτρο. Ρε, ακούτε με ρε? Ναι, ακούω. Αλλά το κάμερα σου, να που κάμες. Τίποτε, δεν τσιλούν τίποτα ρε. Μίλουσα σε... Πάντα τσιλούν που για την κάμερα. Να μας θα γίνει κάτι. Αφού μόλις το τσιλώ φεύγει τέτοια πάμε. Μιλάτε εσείς ώσπου να δω που να κάνω. I have no idea να που γίνει και. Δεν έχω ιδέα. Να σε βγάλω μέντζι να χτίσεις πίσω. Ας το να τα έβρει. Όχι. Ευκάλε με και να ξανακάμω join να δω να που γίνει και. Alright, remove. Let's hope he fixes. Ρε, έχει point να σου πάνε και ο Πέτρος, ρε, Tom, για το depth. Έχει point. Και το που λαλούσαμε in the window, Hellumen, όπως σας ελάω και ο Hellumen, ένα midfielder σαν τον Κουσουλόν, αλλόνα σαν τον Κουσουλόν ή ένας, Αλλά πάλι είναι το κάμερα. Ναι, το κάμερα. Αφού δεν έκανα τίποτα ρε. Φες έτσι. Ξέρω ότι το στενοχωρώ το γιο, αλλά αφού δεν έκανα τίποτα, δεν είναι κουβέντα ούλη. Τι είναι η κάμερα που κάτω, που το κάνει remove και... Press Control and E. Τώρα είναι πουνιά που να που κάτσω, είναι κοτρό που να το πετάω. Όπου να σε στράψα του εκείνα, ωραία είσαι. Κάμε τα ημάσες ώσπου να όντα μου να κάνω. Alright. Να φύγεις πάλι. Όχι, άιστο να δω. Να σκευάσουμε τα comments ύστερα, παιδιά. So write as much as you want. Να βάλετε ό,τι θέλετε. Ρε, Στεφανέ, το πολλά είναι ο Πέτρος τα χάρη, αλλά είμαστε fresh. Δεν έχει excuses τώρα. Αλλά, ξέρετε πώς σκέφτηκα. Τάχα τώρα, αν είχαμε και, I'm sorry to bring his name up, αλλά αν είχαμε το Λουίσου τώρα, how much more depth and strength we would have had. How much depth? Yeah, it would have been great, but, you know, that's a, yeah.
Έγινε και να που γίνει και έφυγε. Whatever. Look, Tom, I don't want. I understand Petros' point of view, and it's an important point of view that he's staying out. But I don't want to worry about those things now. I want to focus more about what's going on now, because these things are gonna happen to everyone, not just us. It just depends how we manage it after we have key injuries or red cards or whatever. It's how we manage it, how the manager manages the team. For me, the depth, this is not as good, but whether he utilizes the players in this system to be as important. Now, for me, yes, you cannot replace Tungu with Masura. That's impossible. You cannot. Okay, I hope you're fixed. You're fixed. Όπως λέω και Petro, you cannot replace Hamas. You cannot replace Hamas with Kitso. You cannot replace Tungu with Masura. You cannot replace Semedo with Hadji Giovanni or Andreu. But if these things happen, we have to deal with the cards that we have now. So it's up to the manager, in my opinion, to use what he has at his disposal. If those things happen, of course, injuries or whatever to those key players, is how he manages the team overall and how we get through those games without those players, in my opinion. That's the main thing. I'm going to look more their team as well and the manager, how he's going to handle it. Για το αν τραυματιστεί ο Σεμέτο, αν τραυματιστεί ο Μασούρας, να μου να γίνει τα 18. Εντάξει, αν τον 18 είναι ο Ενέχη, σίγουρα. Εξιάσε με άλλο έναν παίχτη, ο Φαβιάνο. Και εκείνος. Εντάξει, ο Φαβιάνος τώρα δεν χρειάζεται να γύσει πας στη μαπάς τώρα. Εντάξει, για τελευταία για το number 10 ή number 9 και stopper δεν έχω θέμα, έχουμε παίχτες. Απλώς 4 παίχτες συγκεκριμένοι, εμένα τούτοι κάπου με προβληματίζει. Ναι, και εγώ. Και όπως σου είπα, it's up to them to, at the end of the day, just τον προπονητή πώς να κάνει manage. Είναι πολλά δύσκολο, σίγουρα. Αν χάσεις ένα σαν τον 18, είναι να τραβούν τα μαγιά μας. Επειδή δεν έχουμε ένα παίχτη σαν Τζίνον μες στο κέντρο. Αφού είπες ο Κίτσος και ο Μασούρας πες τα έχουν κάτι, χτύπα ξύλο, να τραβούν τα μαγιά μας πάλι. Sorry ρε Τόμ που ενίσχυες, αλλά πάλι να τα... Εγώ πες γιατί υποστείτε και με παντριές τώρα. Παντρέψαμε τον Τόμ. Ai, Τόμ. Ρε. Anyway. Μάπα. Βάλε κα μήνυμα να μην τα μου γεννήσκεται. Έναν ωραίο για τον Στέφαρο, τον φίλο μας τον Τόνι. Καλά ρε Τόνι, εμείς δεν είμαστε Τόνι μου οι άλλοι. Hey, love Στέφανο ρε. Love you Tony. Εντάξει, Τόνι, δεν έχει πρόβλημα φίλε μου. Εντάξει φίλε μου. Καλή γκέι. Καλησπέρα παρέα μου καλέ. Αλλά το γκέι κάπου δεν ξέρω. Το καλή γκέι. Nice. Alright. Καλησπέρα φίλου μου. Γεια σου βρε μου. Τώρα μαζί του τότε ρε. Πού είσαι ρε εδώ τον καιρό ρε. Γεια σας κοπέκια μου. Αντικειμενικά η καλύτερη ομάδα από τις πρώτες 4 είναι η Ομόνια. Ναι, αλήθεια λέγανε. Ναι. Σε φόρ. Ναι. Παναγιώτης. Καλησπέρα Pro 44. Καλησπέρα κοπέλια, συνεχίζουμε δυναμικά. Όλοι γήπεδο Πέμπτη Κυριακή. Σίγουρα, άνετα. Πρέπει. Ειδικά την Κυριακή. Stop, πάλι. Δεν είπα τίποτε. Πού το link. Ρεαλιστικά είναι πολλά δύσκολο κάποια ομάδα να έχει σάξιον παίχτη του Σεμέδο στον πάγκο. Ναι.
και να το έβρεις έτσι επιδραστικό παίχτη. Δύσκολο, ναι, αλλά τούτο με προβληματίζει ρε Παναγιώτη. Τι είναι να κάνουμε που είναι να λείπει. Γιατί έχει ταχύτητα, έχει την τρίπλα. Φέτος βλέπουμε έναν πολλά αναγεννημένο Σεμέδο που θυμίζει με το Σεμέδο της πρώτης χρονιάς που ήρθε. Και εμένα είπα, σας το προβληματίζει με πολλά που να έρθει κάποια φάση που να λείψει σε κάποια παιχνίδια. Να δούμε. Αρέσκει μου το chemistry του μεταξύ με τον Τάντοβιτς. Ένα μέσα. Ένας άλλο να φέρνει στα νερά. Να αλλάξει το όνομα του και να είναι ο Μουσαλόσκι τώρα ο Κυριάκος. Ναι, ξέρω μου έτσι πέρτη. Ακόμα και η Πάφος δεν έχει άξιους αντικαταστάτες του Πέπε Σούνιτς. Γι' αυτό παίζουν 90 λεπτά κάθε παιχνίδι ως τώρα. Αλήθεια λέγεται, ναι, καλά που ναι. Μπορεί να τύχει όποιον και τούτα που λέει ο Πέτρος. Και μες στο παιχνίδι, να σου πει αλήθεια, να τύχουν σε όλους. Εξαρτάται από τον τεφ που έχει ο καθένας που και αμέσως και τέλος να το αντιμετωπίσουν. Και εμείς ήδη, ας πούμε. Και ο Σούνιτς είναι ο άρχιος τους, δεν είναι? He's the captain. Yeah. I think. I think he is. Ο Ιον Γκολτάρ, εκείνος. Να πω σκεφτείς τώρα. Να πω γελάς. Nothing. Να σου πω μετά. Tom Σεντελίκ. Θα στείλει ο Tom, είναι εγώ που τα στέλνω ρε Κυριακό. Είσαι μπαν. Τέλειωσε. Έχω την ίδια. Δεν μου ρε. Όχι, τα είχα εν τιμωρία ο Κυριακός, αλλά... Εν τιμωρία. Άιστο να δούμε. Εντάξει ρε, τραμμάστε όλη η ομάδα. Τραμμάστε όλη η ομάδα ρε. Περίμενε ρε σου ρε. Έχω την ίδια έννοια με τον Πέτρο. Τι θα γίνει όταν πρέπει να βάλουμε μέσα Εράκοβιτς, Μανοχαμάς, Αλφα, Σίμιτς, Μανοζόχος. Δεύτερος λέει win ποιος εμπονέ. Για το Σίμιτς εγώ να ανησυχώ ρε Τόνι μου, λέω σου ειλικρινά. Ούτε εγώ, έτσι παιχνίδια μου το πάνω, το έχελα δόλιο. Πλαστόν και διαπληκτικά. Αλλά για τους άλλους εγώ ανησυχώ. Ρε Κυριάκο, έμπα μέσα να μας τα πεις λίγο. Τόνι, παρέτα μας. Είναι τιμωρημένος. Πρέπει, sorry. Κυριάκο, αν πεις να με βάλουν τιμωρείς, άκουνε ρε Κυριάκο, άκουνε. Αν πεις κάτι και θα είναι έναν όμορφο που θα με συγκινήσει, να μπει σήμερα. Πήγες extreme. Άιστο να σκεφτεί κάτι. Περίμενε. Αν μπει sorry που είπα που τα ματρείτε να μπει. Εν ξέρω. Θα το αφήσω πάνω να σκεφτεί. Άλλο. Έχει ένα για μένα. Δάμε, παίζει ο Ιωβετής και ούτε που τον εγυρέψαμε. Πράγματι ρε. Εσύ. We didn't think of that. Ναι, μα ο Ιωβετής έτσι παίζει winger. Ναι, striker. Ναι. Έχεις, εντάξει. Just a whiskey. Να δούμε. Το κόβε... Να το κλείσουμε τώρα. Τώρα αρκεύκω. Κάτι. Έλα σου πω, ρε, παρέα μου, πέμας το όνομα σου πρώτα. Εν ελεύθερος, διούμε σου το. Και ο Στέφανος Κουμπάρος. Ποιος είναι ο YouTube όνομα που έχει πορτοκαλί γκέι? I mean, what the fuck is this? Ιστορία το κοπελούι. That's the best name. Για σένα ρε Στέφανο, να το κάνω star, τα favorite comment. It's the best comment man we've ever had. Για μένα ήταν, γι' αυτό αν ήταν για σένα δεν θα πεις τίποτε ρε, μαλάκα. Μακάρι το κοπελούι να είναι από ελίστα και να έρχεται να μας βλέπει. Μακάρι. Γεωργία Θεοδόρου, γεια σου Γεωργία μου. Γιορτάζει ρε ο Μιτσής. Κάρτε τον Κυριάκο Μοναζής, φίλοι μου.
Να είσαι παρέα μου, να ζήσεις, αλλά δεν θα βγεις. Είσαι τιμωρημένος. Ναι, ο Κυριάκος εν του γιορτή του, ονομαστική του γιορτή σήμερα. Να ζήσεις Κυριάκο. Να ζήσεις Κυριάκο μου. Εν πορτοκαλής. Και να ζήσει ο αδερφός μου, ο Κωνσταντίνος, για τα γενέθλια του. Να σου ζήσεις. Yeah, thank you. Κανένας άλλος, να πούμε για κανέναν άλλον, να γιορτάσει κανένας άλλος. Τα γενέθλια μου μένω February, να πει τα ζήσω. Yeah, if you want it, Petro. We'll do a pod just dedicated to you. Yeah. Έναν πορτοκαλής, εν πράσινος, έναν και οι φίλοι μου. Κυριακό. Ρε, you don't get one sarcasm. Daha, so you get it. You support Liverpool, άντε, κανείς σου. Ρε, μα γιατί τόσο hate στον αρχικά όλα, Κυριακό. Έβρισε με, ρε, Παναγιώτη, έβρισε με, ρε. Έβρισε με. Έχω μάρτυρες, έβρισε με. Ελάλο ότι θα μας λείψει ο Μασούρας Κίτσος, έτσι, αλλά in bear κουτσάστ. Yeah, we do. Συμφωνά ο Τόνι για το πράγμα. Πόσες φορές λέει για τον Berg. Να πούμε. Να στείλει μήνυμα τώρα, Berg out, έτσι να στείλει τώρα, είναι το κοφτή τώρα. Μα πού γεννάς. Εν η γιορτή του σήμερα, λυπηθείτε τον, έχει μπαν που πάτου. Κυριακό, ποιος άλλος έκαμε μπανιέ μου. Oh, God. Άλλο. Ο φίλος μας ο George έστειλε μου μήνυμα στο Instagram. Άντε ρε Τόμι, και αν τα αγγλικά σου, και άστα σου. Καλησπέρα σας, gentlemen. Firstly, congratulations on your victory. It was the perfect performance. To me, it was like watching men versus boys. Yeah. You totally embarrassed us and beat us in every department. George, I'll send you the link. Όπως είπες, είσαι δουλειά. If you get home soon, then you can, jump on if you want it, and we'll talk to you. No problem. Ναι, ο George τώρα ήταν πολλά καλός και Very respectful. Ναι, μακάρι αν καλά. Αλλά νομίζω, ρε, είπε, δεν μιλείς και Κύπρο τώρα. Όχι, νομίζω που είναι η Αγγλία, νομίζω. Anyway, I might be wrong. Ναι, είπε που να έρθει Κύπρο, τέλος πάντων. Έχουμε πολλούς παίχτες αφιβόλου ποιότητας ή και χωρίς λεπτά. Εντάξει. Παίχτες που έχουν λεπτά πάνω τους είναι ο Ράκοβιτς, είναι ο Μουσαλόφσκι, είναι η μπακ μας, Διουγκούχα μας, είναι ο Σίμιτς, ο Στόπερ, ακόμα ο Ιόιτιτς δεν έπαιξε. Εντάξει. Να σου πω κάτι. Εγώ είμαι παραπάνω worried θα δω Forstly που πες τραυματισμούς και ξέρω εγώ ας πούμε. Σχεδόν την ίδια ομάδα που έξε μόνο εθνικό. Παραπάνω να είμαι και με worried εγώ. Δηλαδή για μένα ξυλωμένη όλη η ομάδα. Και είναι το παιχνίδι ήταν όλοι ξυλωμένοι. Και πρέπει να μπουν οι βασικοί για να γίνει κάτι. Και είναι το παιχνίδι. Παραλέω να σοβαρίσουν. So, και είναι το θέμα. Να πούμε ρε. Every mistake we made, you punished us. Any opportunity to capitalize, you did. Anorthosis was chasing shadows, the whole game. Your passing was fast, movement very good, and work rate was superb. Yeah. Ήταν καλή ρε Κυριακό, αλλά ήταν καλή. Βοήθησε και η Ανόρθωση να ήμασταν και εμείς καλοί. Γιατί ναι μεν η Ομόνοια έχει παραπάνω ποιότητα κατά τη γνώμη δική μου που η Ανόρθωση και καλύτερη ομάδα. Είναι. Εντάξει, είναι, αλλά βοήθησε και η Ανόρθωση γιατί έπαιξε, ναι ρε, δεν ήταν παρόν. Το πάλεψε ρε. Ναι ρε φίλε, εμείς που λαλούσαμε να ήταν ένα tight score εκτός τον Tom που είπε 3-1 ενώ τα είχα λόγος επειδή περιμέναν την Ανόρθωση να παλέψει, να κάνει κάτι. Να μπει μες στο παιχνίδι και να μην είμαστε και εμείς ζάμε. It was none of that, ρε. It was like the controller disconnected. Να παίζεις FIFA και γίνησκεται disconnected το controller σου και τρώεις τερμάτα. That's what it was. Όπως κάνει ο Tom. Ήταν στο ένι η Anorthosis. That's what it was. It was that, which is randomness. Anything but doing the right things. Είναι, να μπουν τους πελάρες τώρα.
Ρε Τόνι, πιάνεις φανς. Μιαν ο Τόνι, μιαν ο Ποελίστας ο παρέας. Να σε παντρέψουμε πιο γλυόρα από ό,τι φαντάζομαι. Yeah. Tony, κάνει. Also, I want to say thank you from the bottom of my heart to the Omonia fans who donated lefta to Anorthosis campaign. Okay. Yeah, they did, the fans. Yeah. Εσύ έκαμες τίποτε ρε Στεφάνε? Εν Παπασταύρου Εσύ, αρχικά okay. έκαμε donate. Okay. Νομίζω και ο Παπασταύρου έκαμε donate χτες. Κάπου το άκουσα, αλλά να θυμούμαι που το άκουσα. Anyway, ένα θυμούμαι. I think everybody donated to them, to be honest. Παίχτες, ομάδες. Μα όπως λένε ο Πέτρος, καταλαβαίνω δεν πήγε μας, αλλά λυπούμε τους λίγο επειδή έχουν την, όπως είπε ο Πέτρος, μεγάλη φανέλα στην Κύπρο. Η ιστορία τους και πλά πλά είναι κρίμα αν κλείσουν. Let's see anyway. Ωραία, να κλείσουν, δεν θα κλείσουν. Απλώς εγώ καταλαβαίνω τον φίλο της Ανορθώσης, τον οπαδό της Ανορθώσης, γιατί ήμασταν και εμείς σαμερέκο παιδιά. Τούτο δεν το ξιάνουμε ποτέ. Μπορεί να μην ήμασταν σε τόσο σημείο που... Ναι, όχι έτσι. Όχι έτσι, αλλά ήμασταν και εμείς σε εκείνη τη θέση. Γι' αυτό εγώ καταλάβω τον Ανορθώση, γιατί είναι που περνά, είναι που σκέφτεται. Εγώ παιδιά ειλικρινά σας μιλώ τώρα, μετά την νίκη χτες, εγώ δεν πειράξα κανένα Ανορθωσιάτη φίλο μου. Κανένα, τίποτε, δεν είπα τίποτε σε κανένα. Αν ήταν όρθωση στα καλά της και ξέρεις έδερνες, τέλος και όλους τηλέφωνο. Δεν είχε να χαρίζω σε κανένα. Αλλά επειδή είναι έτσι η κατάσταση για ΕΛ και η Ανόρθωση, μεγάλες ομάδες ιστορικές, με βαρετή φανέλα, κάπου καταλάβεις τους ρε κουμπαρετήσουν και σου γιάμε. Ποιος θα μπορεί. Εντάξει, το από βρίσκει τα κόκκια τώρα, το από με τον ένα με τον άλλο τρόπο πάντα να γιάμε. Ναι, αλλά έχουν και γίνει οικονομικά, ασχέτως αν τα βρισκούν, έχουν και γίνει, nobody feels sorry for them. Είναι στη διαφορά. Nobody feels sorry for them, αλλά για την ΑΕΛ του I'm willing to feel sorry for them. Everyone, not just us. Ποιον ήβρες. Ποιον έβρισε ρε, επειδή είπα κάτι ρε. Ναι ρε κουμπάρ, έβρισε ρε κουμπάρ. Έβρισες με. Το ριάλι μισή μου. Άποψη για το Σίμιτς, ούτε λεπτό δεν έπαιξε. Πιστεύετε ότι δεν τον υπολογίζει καθόλου ο Μπέρκ. Πέρσι όσο έπαιξε να ήταν τίμιος, ναι. Εγώ είπα το ρε Παναγιώτη πολλές φορές, με αρέσει μου στο παίκτης. Μπορεί να μένει είναι ίδιος ο πάσερ, όπως είναι ο άλλος ο Αμπουζούλ και ο Κουλιμπαλί, αλλά βγάλει και το πάθος, βγάλει και τη μαχητικότητα που μένα αρέσει μου πολλά από το στόπερ. Να έχει και το πράγμα. Εφάτε, πέφτει τάκλι, είναι δυναμικός, εμένα αρέσκουμε έτσι παίχτες. Τώρα γιατί αν τον παίζει, ναι, τώρα αν τον υπολογίζει, όχι, τι να σου πω ρε Παναγιώτη. Ένα χρειαστεί και εκείνος, ένα χρειαστεί. Γιατί ο Κουλιμπαλί δεν έχασε λεπτό πόνα. Η γνώμη δική μου πρέπει να γίνει και εκείνος αλλαγή χτες. Είναι αυτό που είπα, έπρεπε να παίξει ο Σίμιτς λίγο τουλάχιστον, να κέρδισε ως παιχνίκια πάνω του και να ξεκουραστεί ο Κουλιμπαλί. I don't know. Μπορεί πιο μετά, κατά τη διάρκεια της χρονιάς που να απολύνουν τα παιχνίκια, he might use. I believe he will use, anyway. Μα για να κάνεις use, ρε Στέφανε μου, πρέπει να είναι έτοιμος. Ναι, γι' αυτό, ναι. Έχει να παίξει. Έβαλε τον Μπέρκ με τον Άρη. Λάλλον έτσι, μια κουβέντα. Και φάμε καν τέρμα που λόγω του είναι μάρκαρε σωστά. Είναι να φταίει και εκείνος. Ναι, επειδή δεν έπαιξε. Είναι εσύ παιχνίδια πάνω του. Yep. Anyway. Next. Τον Μπέρκ εδώ κάτω ως την 10η αγωνιστική. Θέλω να δω με Άρη Πάφα από ελ. Μετά θα αποφασίσω αν θα μείνει. Αγία, μαλάγια από Τόνι μου ρε να φάει λάχανο. Όχι, άκουνα εσύ, εγώ είπα μετά τον πρώτο γύρο και αμένα κρίνω την ομάδα, όχι τον Μπέρκ μόνο την ομάδα. Και άλλο message.
Yeah, πάλι από τον George. If what the old board did at Anorthosis happened in other countries, sorry, there would be a fraud investigation. We didn't just overspend, there was corruption. Yeah. Καλά. Mind you, Ναι. yeah, πέτω ρε Στέφαν. Ήταν να πω, τα μάχουμαστε για το προαθήματα μες στην Κύπρο και τούτα πράγματα, αλλά με νομίζετε, γίνεστε στην Αγγλία, χωρίς το Manchester City, γίνεστε με τη Juventus στην Ιταλία, γίνεστε παντού, και η μάπα θα σταματήσει το πράγματα, unless people stop it themselves. Η χειρότερη είναι η Αγγλία. Όλες οι χώρες μες στον κόσμο είναι η Αγγλία. Καμία σβήνουν ομάδες. Σβήνουν ομάδες. Είναι το πιο corrupt πρωτάθλημα ρε, το Αγγλικό. Ναι. Όλοι λαλούν, όλοι ξέρουμε τον. Δεν που γίνει και με η City. Να αλλάξουμε λίγο θέμα έτσι ένα λεπτό. Με τις καταγγελίες της City 105-106, δεν που γίνει και εντιάμε. Ούτε πως ότι γίνηκαν και ένα πράγμα. Blind eye. Και η Chelsea έχει. Τίποτε. Παντού ρε Στέφανε, παντού. Ναι. Τόνι Πέτρους τίποτε να με βγάλουν. Να κλαίει ο Κυριάκος. Κυριάκο ρε, δικό μας μωρό ρε. Βάρτε το κοπελούι να πει την άποψη του, δώσ' του 5 λεπτά με το ρολόι. Πέντε λεπτά με το ρολόι, είναι τώρα. Πες κάλουμε τον 11 και 20. 5 λεπτά με το ρολόι του Κυριάκου, η ώρα 12.30 να τελειώσει. Να το κάνω εγώ, πας στο timer, πας στο κινητό μου. Shall we do it, Πέτρο, Στέφανε? Fine. Όχι. Εν έγραψε μήνυμα καλό κόμμα. Που να γράψει μήνυμα καλό. Ρε, είπε, hello boys. Τι κάνετε, happy birthday to your brother Tom. Ναι, δεν μου κοφτεί εμένα. Just say it. You hate him. No chance. Εγκαμοχέ τον Κυριακό μου, ρε. Δικό μας μωρό, ρε. Anyway, shall we give it a few more minutes να βάλουμε μέσα? Ναι, ρε. Ως το άλλο λίγα λεπτά και να δούμε. We'll see. That's the only comment left for now. Έχει τίποτα άλλο. Boys, έχει chance να αλλάξει το σύστημα την Πέμπτη ή να αλλάξει κάτι? Δεν need. Μα είδα τους χώρων πως τα είχα για το Mainz. Μόνο 4 βαθμούς έχουν ζει μες στο πρωτάθλημα τους. Εφάντες 3 φορές ως τώρα. Μια ισοπαλία, μια νίκη. So they're not doing too well μες στο πρωτάθλημα τους. Είναι παίζουν σε Bundesliga. Big difference. Yeah, exactly. Παίζαμε η Dortmund προχτές. Yeah. Γύρω που ήταν το τελευταίο παιχνίδι τους. I don't know. Αλλά yes, και προπονηθήκαν δαμέα σε άλλη χώρα, which is key for me. Επειδή εμείς να είμαστε πολλά πιο... Δεν ξέρω, δεν ήθελα να προπονηθούμε στο Γασιπί επειδή πάνε να είναι καλό το condition του γηπέδου. Αφού ήρθαν Κύπρο, ρε. Ναι, εννοώ, προπονήση τους έκαναν την αλλού. Δεν ήρθαμε στο Γασιπί να εγκάμε. Πού την έκαναν? I don't know, κάπου σε έναν άλλο γήπεδο, I don't know where. Αλλά Γασιπί είναι προπονήση. Έπιανα τον φίλο του, Λουίζου. Πιάσει στον πόλεμο. Περίμενε ρε, ήρθας η Κύπρο και έκαμε προπονήσεις Γασιπί? Ναι. Όχι, εν ήρθας. Όχι, δεν έκαμε. Ναι. Ναι ρε, ήρθαν η Κύπρο ήρθαν, αλλά προπονήσεις έκαναν αλλού. Δεν έκαναν δάμες. Στο Αμόχωστος που έκαναν ρε? I don't know ρε. Έτσι είδα, έτσι να το γράψω με ένα λεπτό. Σίγουρα ήρθαν Κύπρο ρε Στέφανε. Τώρα ήρθαν, ναι. Είναι η Rapid. Ξέχασα τη Rapid. Όχι, να σου πω ρε Παναγιώτη, νόμιζα η Mainz είναι δύσκολη ομάδα, πιο δύσκολη για μας. Εντάξει, στο Rapid να παίξουμε στη Οστρία, ναι. Τούτον και away Rapid. Να έχει δίκαιο τώρα ο Παναγιώτης. I honestly thought this would be the hardest game να έχουμε μες στο group μας. So,
we shall wait and see, Bolalme. Έλα εδώ, να μπολάλε ο Στέφανος. Καλή τύχη Thursday. Για μένα, Omonia is representing Cyprus, so I hope you get a positive result and it gets us more coefficient points. Θα σου πω ρε, George, αν ήταν μόνο τα Αποέλ μες στο Champions League αύριο με την Bayern Munich, δεν με κοφτήν καθόλου. Πειρεβάθηκα το Αποέλ να κάνει κάτι μες στο Champions League. Για την Πάφο, I'm behind them. I'm going to try and watch some of it at work. Becky, I'm guessing... Στα αρχίδια μου Στα αρχίδια μου και για την Πάφο. Εντάξει ρε Πέτρο, why are you full of hate, why? Γιατί με με κοφτήμενα για την Πάφο ρε. Ναι, επειδή που μπήκαν ο Μίλους, ελάλες, να πάω ζω, να πάω ζω. Είπα. Όχι, περίμενε, όχι, έχεις λάθος, δεν είπα να πάω να τους δω. Να πάω την Bayer είπα, όχι να πάω την Πάφο. Look at him changing it. Πάλε. Άλλο μήνυμα. Έλα ρε Πετρουή. There's love for you. There's love for you. Αγαπούλη. Ένα σε ευκάλω ρε. Άντε, ένα σε ευκάλω. Περίμενα να τελειώσουμε τα μηνύματα και να βγεις και σου. Αλλά δέμε. Θα βάλω 5 λεπτά. Μόλις παίξει ο ξυπνητήρι, θα αφήσεις το μόνο σου. Καλό σου το. Νομίζω η Mainz δεν ήρθε στην Κύπρο, απλά θα έρθω μόνο για το παιχνίδι, δεν θα κάνω προπόνηση καθόλου. Άρα είναι δεν είμαι σίγουρος, λέει ο Παναγιώτης. Έτσι άκουσαν για τον ωραίο. Ας σας πω, αν εντούν το case, ότι δεν ήρθαν, που τα καλά και δεν προπονηθήκαν στο Γασιπί, είναι advantage για μας. Επειδή είναι σημαντικό να προπονηθείς στο γήπεδο που να παίξεις την επόμενη μέρα. Και ειδικά το γήπεδο που είναι τόσο καλό και εμείς είμαστε συνηθισμένοι και δικό μας γήπεδο και είναι κάπως να το βρουν δύσκολο που την άλλη. Εντάξει, πιο ψηλό επίπεδο σίγουρα, αλλά είναι ένα advantage, πιστεύω. Μακάρι να έρθουν και να αποτιμήσουν. Τούτο θέλω να έρθουν και να αποτιμήσουν. No one likes Apoel. Well, yeah, okay. That's true. Είναι η γιορτή μου ρε, δικαιούμαι παραπάνω. Ναι, καλά που λαλεί, είναι η γιορτή μου ρε. Να την πάρτε 10. 6 λεπτά. 7 λεπτά. Άντε, 7 λεπτά. Να το βάλω τώρα. Δέμε, ξέρεις ρε Κυράκο. Oh my god. Πού είναι το clock, το αμέ. Το λοιπόν. Εδώ δαμε, είναι έτοιμο. Φαίνεται, όχι, ναι. Δεν φαίνεται. Όχι, πρέπει να το... Το άσπρο, ναι. Θα μες την φωτεινότητα σου. Μπράβο, παρά. Για μότ. Εύκαλ το πάνω, εύκαλ το. George, αν θέλεις να βγεις και εσύ, στέλνει μας μήνυμα αν μπορείς. Έστειλα το... Πας στο Instagram as well. Εντάξει, αν θέλει να βγει και ο Παναγιώτης, 3 λεπτά να μιλήσει ο Κυράκος, δεν θα μιλήσει παραπάνω. Πήγαμε 3. 3, ναι. Και αν θέλει κανένας άλλος, ρε κοπέκια, και σου ρε τόλοι... Αν είναι, βάρτα με το... Πέ μου. Βάρτα με το link. Αν είναι ρέτο. Έβαλα το μες στο chat. Ναι, το συνάδελφο. Να πάει δουλειά αύριο Παναγία μου, εδώ η φάτσα του αύριο Παναγία μου. Πέτρο Παναγία μου ρε. Έλα ρε. So angry ρε, so angry. Όχι ρε, είμαι χαρούμενο ρε. I don't think so. Στα αρχίδια μου. Όλα με τα τσίθκια σου ρε πέλε. Stop. Κάνετε ένα subscribe, like, share, τώρα που είναι ο Κυριάκος. This is going to be a viral moment. Δεν τα views τώρα, δεν τα views. Να πάμε από 28 και 2. Βάλε, δεν έτσι τώρα. Κυριάκο, TikTok. Παρακολουθείς εσύ ρε. Δεν μου να με θέλω να πω, αφού είναι περιορισμένος χρόνος.
πέ μας. Για το Actually, I'll μάτς. share the comment. Είστε από να τελειώσει ο Κυριάκος, I'll share the comments after. Matt. Yeah. Πέρασε ο μάτς. Κυριακό μου να ζήσεις και face to face. Thank you Να ζεις, guys. Κυριακό. Πολύ καλό. Τέλειωνε ρε τις άλλες μας ρε. Μπουράλι, εντάξει, Θέλω η αλήθεια γνώμη σου και... για την ομάδα, πώς την είδες ως τώρα την ομάδα. Περίμενε πρώτα για το παιχνίδι, αλήθεια και εγώ, όπως είπε και ο Στεφάνος, και εγώ αλήθεια φοβούν το. Επειδή ξέρω ότι Anorthosis θέλει πόντους και άλλοι σου κάθε παιχνίδι είναι τελικός για λόγω τους. Εγώ το θεωρώ, που την στιγμή που είναι πια πόντων, είναι πια νίκη ως τώρα. So, ήμουν και εγώ λίγο αγχωμένος, ειδικά που έξι στο παιχνίδι ήμουν λίγο αγχωμένος επειδή και εγώ τώρα έχω πάει με τον κόσμο τους, ξέρω εγώ μπορεί ότι θα το κονούλα. Έτσι λέω ότι είχα αμφισβήτηση και την δική μου ποιότητα της ομάδας μου, απλά ξέρω ότι είναι δυσκολευτούμε, θα πω έτσι είπα, επειδή κουμπάρε αρέσουν περισσότερο για όλα αυτό. Είχες PTSD. Ναι, και θέμα είναι ότι πάντα η Ομονία διά πόντους free, έτσι, όποιος θέλει να αναστηθεί, όποιος θέλει να... όποια δύσκολη θέση. Έκαναμε τα περισσότερα. Ναι, είχα τον φόβο ότι αμάνα μου τώρα έσω του mon κόσμο του, ξέρω εγώ, πάει να το χατάς. Αλλά απλά έτσι ότι είπα να χάσουμε, απλά μου κάπως αν ειδικά όπως πέσει που ήταν κασκότσινοι, στο αμποντού δηλαδή πάρω ένα μηδέν και να κάτσω πίσω και να βάζω ευκολα τέρματα, low block, εν τούτο. Αλλά εντάξει, η αλήθεια από ξέρω το παιχνίδι, η γύρα όπως ακεύσαν και παίζαμε, και που σχεδόν που τα πρώτα touch, ήμουν κάπως να θα τα σπάσω όλα. Ή τουλάχιστον χάωσα μόνο μια σχέση, μόλις έτσι ομάδα μου, με το παιχνιδιού, ήμουν κάπως, εντάξει, οκ. Να πάμε όπως θέλω να παίξω το παιχνίδι, δηλαδή και δικό μας τα. Ειδικά μας από την γυά μηδέν, αλλά και εγώ να τελειώσει. Όσο που τώρα μηδέν είπαν το παιχνίδι τελειωμένο. Μια ερώτηση ρε Κυριακό. Εγώ ήθελα την κάνω πριν στα κοπέκια και εξίαζα. Εσείς πιστεύετε ότι αν δεν σκοραρίσκαμε έτσι γλύωρα, γιατί μόλις άρκεψε το παιχνίδι, 50 δευτερόλεπτα σκοράρανε. Νομίζετε εσείς μπορεί να δυσκολευκούμασταν ύστερα? Να, επειδή ήταν, όπως είπες και εσύ, γιατί το γλύωρο γκολ, βοηθά. για μένα προσωπικά, κάμε τους πολύ ζημιά ψυχολογικά. Αν δεν πέσε τελειώνει το μήχρονο 0-0. Ναι, είναι και ψυχολογία. Αμφιβολίες, λίγες αμφιβολίες, ξέρω εγώ, ναι. Αμφιβολία και ψυχολογία είναι το πάντα. Και είναι και Anorthosis πάνω. Ήταν αυτή και πάνω πιστεύω. Είναι όπως θα παίζει με εθνικό και εσύ μία στο 70 και μια φάση λέει ότι ξεταρεύει ο αντίπαλος σου επειδή δυσκολεύτηκε, ας πούμε, και πίνει ο αντίπαλος σου φάση. Δεν την ΑΕΚ που πήγε και παίξε τους. Η ΑΕΚ έβαλε γκολ πέναλτι γλύωρα και το καθάρισε το παιχνίδι. Και ύστερα επλήγωσε. Επλήγωσε την, εντάξει. Έπαιξε πιο... Επειδή δεν έβαλε γκολ η ΑΕΚ κι άλλον να τελειώσει το παιχνίδι, να την δυσκολέψει κι άλλον την Anorthosis. Η Anorthosis είχε confidence μέσα στο παιχνίδι, προσπάθα, ναι, ήταν που λάθος της ΑΕΚ που φάει το τέρμα, έπιανε το chance της Anorthosis, το βάλισε, έπαιρνε και με το σκορ. Μπορούσαν να παχαίναν εμείς, αλλά το πρόβλημα της ΑΕΚ δεν ήταν όσον ruthless ήμασταν εμείς. Και όμως αν δεν λέω και τα Patreon τους που το βλέπω τα ούλα τα preview, τα είχα βλέπει και πράγματα που μπορεί να μην τα δούμε, στα αντιπάλους ειδικά. Ναι, έχει δίκιο, τα είχα πει και η ΑΕΚ έχει θέματα αμυντικά, έχει θέμα individual. Κάποιοι παίχτες να ακολουθούν τους άλλους, πάνε τους παίχτες τους, παθαίνουν blackout σε κάποιες στιγμές του παιχνιδιού και από έξι και το θέμα που φάση ήταν μπορεί να δώσει δικό τους, δηλαδή ευκάνε τα μάτια τους μόνο τους η ΑΕΚ. Εμείς οι διάφορα ήμασταν που την αρχή ως το τέλος πειθαρχημένοι, σοβαροί, χωρίς πολλές πελάρες. Δεν με έκανα να συντάξω κάποια εύκολα λάθη, ξέρω εγώ, μπορεί και επειδή ήταν το ίδιο παιχνίδι που το 16-2-0, που μπορεί κάποιοι να χάσουν να κόμψουν, να μην παίζουμε τα λεπτά, επειδή έχουν και παιχνίδι πέπτη, δηλαδή σου έτσι να παίζουμε τα λεπτά σφαξιμονή, ξέρω εγώ, στις εντάσεις, αλλά επειδή υπήρχαν και κάποιες φάσεις που ναι, επειδή είχα και κάποιες που είχαν το δικαίωμα, κάποια φάουλ, εντάξει, έσφυγαν και πολλά εύκολα φάουλ και ήταν και εύκολα κάρτες ο Δεϊδί και μια φάση είπα και εγώ, μια φάση που ήταν κάρτον τον Κουζός που με βρίασα επειδή τους έκαναν και διακάρτες στην άκρα, θα κάνουν κάπως, οκ, αφού δεν είναι η Ομονία σου,
πώς να στην κάτσω της Ομόνοιας, το πώς να τους εκνευρίσω, ως διότι πινάκια είναι εύκολες, ως εκνευρίσω να παίζουν ηρέμα. Να παίζουν κανένα, να πάνε μια κότσινη, να μας τιμωρήσει. Σε μια φάση φοβούν τον Μάριτς να φάγα μια κότσινη, έτσι κόφτει τον. Ναι, έκαμε πολύ. Κάτι που το Μάριτς κάμνει ήταν και... Ναι, μια φάση ευκαιρία Στέφα στον Παρούτη, αλλά ο Παρούτη ευκαιρία με και αλήθεια και σε εγώ στα κύβα ότι εγκαθαρικαστά, αλλά μετά που πέντω στέλνω ότι και ο Παρούτης έπιε με αυκαιπόθηκε από στο Μάριτς, θα ήταν κόντος οι δυο μαζί, θέλει να κάνω στη γητρινή, αλλά εντάξει, ήταν και εγώ, απλά η μαλακή έπαιζε κάτι στριμμένα πάλι ο Μάριτς, όπως κάνει πάντα. Πάντα κάποιες φάσεις είναι ένα αρκεί πιο πίσω, τους αντιπάλους. Και αρκεί και τρώει τη. Θέμα στη γνώμη σου τώρα για την Πέμπτη, για την Mainz. Και η ώρα περνά. Εντάξει, η άποψη μου ότι είχα το πει και χτες στο podcast του Πετρί ότι κουμπάρε ό,τι θετικό αποτέλεσμα έχει είτε νίκη με την Mainz, θετικό για μένα. Επειδή για μένα θεωρώ ότι παίζει μια από τις τόπαδες της οργάνωσης. Ασχέτω αν με πάει καλά στην Bundesliga. Άλλο η Bundesliga, άλλο η Κύπρος. Αλλά όμως θεωρώ ότι επειδή πιστεύω μπορεί να αποτελούν το παιχνίδι Mainz, αλλά από την άλλη, επειδή το πρώτο παιχνίδι, σαν οι πρώτες φορά που ζουν στην Ευρώπη, νομίζω ότι έθιμε η Mainz πρέπει να παίξει ξανά Ευρώπη. Επειδή πήγε καλά πέσει, ήταν πέπτη έκτη νομίζω, ήταν πέπτη έκτη, είχαμε καλή χρονιά πέσει. Και από τα χάγια. Σε ό,τι τελικά να τους να δείξουν κάτι, επειδή είναι το πρώτο τους παιχνίδι. Αν τους έπαιζε τελευταία αγωνιστική που ξέρω ότι είναι περασμένη ήδη, θα τους γίνει πιο χαλαρή, να πιέσει και πολλούς τσανακές πόντους. Αλλά, όμως, με τη φούμα που έχει Ομονία τώρα, όμως, θεωρώ ότι με τον κόσμο και με στο έδραν της, θεωρώ ότι διαφορετικό το πράγμα. Ενώ σου εγγύσαι ακόμα στον Οκτώβρη, ακόμα κοπηρά, είναι πολύ κρυάδα, σου ίσως ότι θα τα επηρεάσει, αλλά σε το πώς είναι η Ομονία τώρα, θεωρώ, στην καλύτερη φάση που τους παίζεις όμως, θεωρώ. Να πάει στην Πέμπτη. Άκου να σου πω τώρα κουβέντα, αυτός μάπας. Εγώ έχω ένα θέμα στο γόνατο μου, είχα τραυματισμούς και ανακάλυψα μετά MRI ότι είχα πρόβλημα γεννησιμιού στο γόνατο. Δηλαδή το πηγονατίδα μου φεύγει εύκολα, γυρίζει δεξιά-αριστερά. So, έπαθα το ίδιο τώρα 3 φορές. Και σκεφτείτε ότι τον καιρό είχε πει 2 χρόνια που το είχα τελευταία φορά και τώρα τύχε. Εντάξει, παίζω γυμναστήριο, παίζω φούτσα κάθε εβδομάδα, μια φορά την εβδομάδα και έπαθα τίποτε, ούτε ενόχλησε τίποτε. Και πάω από χτες το γάμο του ανεψιού μου και όπως απίον πας στο ίσια πάνω μου, πας στον πασχάν, πας στην αντελαλίνη μου, έριξα από φυκιόν, έγινες ζωπάτισα και ακούτε ένα κούρτο που μου, έμεινα χαμέ και έχει κουέντα το Σάββατο και τώρα έχει 2 μέρες ήδη που βάλω πάγους πράγματα, ξέρω εγώ, είμαι καλύτερα, περπατώ κουτσά και προσπαθώ τώρα ήδη κλείσα φυσιοθεραπείες, μάγουμε. Και επειδή παρακαλώ, για από την Πέμπτη, γιατί είπα του γυρού μου θέλω να πάω, δεν μπορώ να μην πάω. Πίσα και λέμε μου ότι δύσκολο, πολλά ρίσκη, το ψυχολογικό σου, δύσκολο. Ένα λεπτό. Έκανα σου μια ερώτηση. Πες μου ένα ναι ή έναν όχι ρε. Είπα σου πεις την ιστορία της ζωής σου ρε. Αφού είπα σου ότι θέλω να πάω, αλλά πες να μην μπορώ να πάω. Έτσι είπε, κάνει όσο ναι. Καλά ρε, δεν το concept. Εμείς να πάμε. Η ώρα το εισιτήριο με έναν κομμένο ραμμένο έτοιμο. Δυτική πάνω διάζωμα. Και ο Τόμ ξέρει. Λοιπόν, κανονίστε την πορεία σας. Χριστό, να πάει σου την Πέμπτη. Ο συνάδελφος να μου στείλει μήνυμα. Έχουμε κάτι μηνύματα, βγάλτα ρε Τόμ, ένα λεπτό. Εντάξει, ακόμα και βάει, για τη visual υπεύθυνη. Είδαμε το τούτο. Ναι, παρακατώ. Ένα λεπτό ρε. Λέω μπαρέμω τόνι ρε. Είδαμε το τούτο. Τώρα μπιάσω. Έχουν κανένα για πιθανή μεταγραφή. Να σου πω ρε πάνω. Ούτε εγώ ρώτησα τίποτε. Ούτε ρώτησα αλήθεια ρε παιδιά. Ο Κυριάκος, αλλά κάτι έγινε με το γονάτο. Με το point του έτσι θα μπορεί. Θα το βάλει πάγκο. Άκου πως μιλάει για τον συνάδελφο του. Μεν έρθεις μου γιατί δεν θέλαμε. Ωραία θέλω σε χώρο ρε, μάνα τρέμεσαι ρε. Αν κάνουμε δίχα σου ρε, έχει 4 μέρες λείπεις, ησύχασα. Επιθύμησα σε.
Να φάεις μπας στη δουλειά τώρα έτσι. Άντε ρε καλή μαρή κάτω. Κυριάκο, μαθήκαμε σε παραπάνω σήμερα. Δεν μπορεί να έχεις παράπονο. Ακόμα είπαμε κάποιος πέτας υποτίθεται που ζήσατε πριν. Ρε Πέτρο, μα είσαι πολλά. Ωραία, γιατί ρε, να που πάρε παρέα μου. Είπα το εγώ, ναι. Σκέφτας φάει μάνα μου νεγεί. Ωραία κοπαγιά, θέλω να σκεφτώ. Εγώ Χριστό, να θέλει να κάνεις join. Στείλ μου μήνυμα. Ρε κοπαγιά, εγώ είπα τότε το ξαναπώ, να είστε αστεία τώρα. Εμένα κόφτει με Κυριακή. Τούτο με κόφτει εμένα, η Κυριακή. Γιατί όπως είδα τον Άρη δεν είναι και πολλά φοητσάρικη ομάδα. Εντάξει, να έχουν και απουσίες ρε Πέτρη. Ο Άρης. Να λείπει ο Κοκόριν, είπαν το σήμερα από το τύπου και παίζεται και Μαγιαμπέλα, Γκαούστα και ο Γκομής. Μαγιαμπέλα, τεράστια πόλια. Εντάξει, ο κανόντος είναι έχουμε Ευρώπη στη μέση όπως εμάς. Να έχουν μια ξεκουράση. Έχουν τους τέσσερα που κάπως αμφίβολα να μου φτιάχνουν μόνο. Εντάξει, έχουν Γκομής, έχουν Βιλιτάγια, έχουν Κακουλή. Έχουν βάθος. Οι Εσωμοτσίνοι έχουν δυνατό βάθος, αν λείπει η επιθέση τους. Δεν ξέρω τι που κάνουν πριν το Κυριακό. Τα είχαμε την αγωνία που είχε ο Πέτρος. Πέσαν τραυματιστούν 4 παίχτες. Πούπεν ο Σεμέτο, Έιτινγκ, Κίτσος, Μασούρας. Do you think we're fucked? Αγιαμπέλα της Ομόνοιας, soon, here we go. Παναγί, ξέρεις τίποτα, δεν μας λαλείς. Που πάρω στο πάμε ότι κοντές του καφέ, πάντως. Ξανά άκουσα το Ιόνι τούτο από άλλον. Ο Μαγιαμπέλα στην Ομόνια. Έχω ιδέα. Ξανά άκουσα το. Εμένα είναι η δεύτερη φορά που το ακούω που έχω διαφορετικούς. Τώρα αν κοντές του καφέ, ναι. Δεν έχει χώρο ρε. Εντάξει, το ότι... Εφούλη ομάδα, δεν και που ξένους, δεν και έχουν χώρο. Ναι ρε, ναι, εμείς ναι, επειδή ακούστηκαν και οι ανάκουμες, να δουν τα αλλαγή, τα δανεικό. Και εγώ του πάω συμφωνώ γιατί σκεφτείτε πέρα και εσύ τώρα του πάρει ο Πέτρος. Πες φάσεις ο Έιτινγκ, να μην έχω άλλο 8 να παίξει 8 πίσω του. Θα φεύγει ο Κάμπος. Αν το κοντράκο φύσεις δανεικό στον Άρη και δεν μου Αμπέλα, δεν μου τον κάνω. Αυτός θα μπορείς το Εβάντο πιο πίσω. Να παίζει ο Εβάντο του Έιτινγκ πίσω 8 ας πούμε. Και παίζει με άλλους παίκτες, παίζει με Αμπέλας δεξιά, κέντρο ο Τάνκοβιτς δεκάρι, αριστερό σε μέτα ας πούμε. Και παίζει ο Εβάντο με τον Μάριτς κέντρο. Λέω τώρα το Κοντεράκοβιτς, που δεν το νομίζω. Αν και λέω περίεργο που τον βάλει όμως, η αλήθεια. Δεν σπίγγει πως την όρθωση ρε φίλε, έπρεπε να τον βάλεις σίγουρα θεωρώ. Ενώ δεν είναι 4-0 να μην τον βάλεις. Και είναι και απάνω του. Πώς είχαμε το Χαμάς. Σου πω τις πιο σημαντικές απουσίες. Οι πιο σημαντικές απουσίες είναι ο Κίτσο και ο Μασούρας. Και αμέ κόφκεται τέτοια ομάδα. Αν λείπουν και είναι ηθικιο. Για μένα. Όχι, δεν ξέρω τίποτε, απλά και εγώ τούτα άκουσα γενικά, πιστεύω ότι είναι μπελάρες. Άμουνα σου, αραβά, άμουνα σου. Hope it's true. Hope it can happen. January, but who knows. Εντάξει, ο January είναι πολλοί παίχτες που θα είναι εκτός. Όπως βλέπω Μουσαρόφσκι και Στεπίσκι, θα είναι εκτός με τον January, γι' αυτό να δικαιούσε να κάνεις κάποιες μεταγραφές. Εντάξει, γράψα σήμερα ότι ο Σεμέδο μάλλον να ανανεώσει. Κάποιο κάνει άθεμο. Να ανανεώσει. Αξίζει τώρα, λένε να του πάει εγώ στους παίχτες. 5 γκολ, 3 ασίστ, το άθλημα και χωρίς τους Ευρώπης. Έχει κανέναν άλλον που τα παιδιά που μας ακούν που θέλουν να βγουν να μπουν καμιά κουέντα και τούτοι πριν το πάσουμε. Αν θέλει κανένας να πει, γιατί του Κυριάκο χαρίσαμε το πολύ ώρα. Για μένα λέει ότι δεν είμαι καλός άνθρωπος. Κατάλογο Β, αν εργοδικιούμαστε να πιάσουμε. Ναι. Εγώ δεν αρέτωνει ρε. Εγώ το ξέρω κατάλογο Β είτε δανεικό μου από άλλη ομάδα.
Αλλά Καλό, αν ναι. δεν Ή free αν δεν agent. κατα- Free. αλλά, ναι, αλλά αν δεν καταλόγω αλφα δανεικός πάλι την ομάδα, πρέπει να παίχτες δικό μας. Πρέπει να ξεχάσω άλλο παίχτες δικό μας. Καταλόγω Ναι, ναι. αλφα. Αν Ναι. είναι δανεικός καταλόγου β που άλλη νομαν Κυπριακή, δικαιούσε. Αν ήταν καταλόγου β δανεικός. Το άλλο μήνυμα ρωτώ. Άποψη για τις ανανεώσεις γενικά. Αμάνα μου. Και ποιοι που είναι τώρα. Από ό,τι Εντάξει, θυμούμαι Ιόνι τώρα και μπορώ να να σου θυμούμαι. πω, Ενώ, όχι, Διονγκού μέσα. όχι, θέλω τον Τάχα να μην ανανεώσουμε. Νομίζω ήταν να σου πω τα χαπκοί τελειώνει ο βρόντου του χρόνου για να λες Όχι. ναι ή όχι, ας πούμε. Να μου λαλείς ονόματα και Ιόνι όχι. Ουζόκο. Διονγκού είπαμε bye bye. Άγγελο, sorry. Ζωγό 27, μαλάκας. Ένα σίγουρο, Διονγκού πες out. Σίμιτς. Να μείνει. Έλα Να παίξει. μείνει. Αγκουζού πρωτανικός. Ως τον δούλος του χρόνου. Θα τον... με ενθουσίαζε και τόσο, για να είμαι ειλικρινής. Εχθές που το παιχνίδι δεν ήταν και τόσο πιεστικό, όπως είπε και ο Χρήστος, ο συνάδελφος. Έκαμε δυο-τρεις λάθος πάσες που και έφυγε του και ο Μάριος Ηλία έτσι δυο-τρεις φορές που come on, γίνεται. Slow, δεν το θυμάμαι. Και κάνει και φάω. Εγώ θα τον εκράζα. Θα τον εκράζα. Το passing game του είναι ωραίο, ήταν άλλο, αλλά εγώ θέλω stopper, still series. Καλό τρε. Ας πω κάτι, είμαι απογοητευσέν, να σου πω αλήθεια τόσο. Που την είναι τελευταία παιχνίκια όσο με έπαιξε, εντάξει, χτες φάσεις. Clumsy moments, πόσο mistakes, αλλά που για εσύ, it's been good for me. Εντάξει, παιδί, δεν χρειάζεται να σε αυτούς, το αν είναι πολλά λάθη, και ο Κουλιμπάλ έκαμε πολλές μαλακίες. Πολλά που έκαμε νίκια, πολλά κόπου φάσεις πέσει, έφτιαν πολλά Κουλιμπάλοι που και πάνε τοποθετήσεις, πρέπει να βρεις κάση, με ο Σίμιτς είτε με το Μαναγιώτου. Ενώ όλοι να κάνουν μαλακίες. Ο Αγκουζίτα έως τώρα εγώ θεωρώ ότι έχει ένα χαρακτηριστικό που δεν έχει κανένα άλλος αμυντικός σου. Την πάσα την κάθετη, όχι απλά την κάθετη την πάσα. Μπορεί να σου βγάλει πάσαν μηνογνωμόνιμο, σου βγάλει πάσαν και από που να κόψει το αντίπαλο στη μέση. Εδώ που έχεις τα πολλά πράγματα, έχει πολλά καλό vision. Δηλαδή, είναι στον Παναγιώτου που μόνο ακόμα μάτς. Εγώ να δω τον παίκτη που να παίξει με ομάδες που έχουν ποιοτική ομάδα, ποιοτικούς επιθετικούς, πλήρωση δυνατούς. Παρακάτω, άλλον παίκτη. Ξενομονή, Ράκοβιτς. Όχι, ο Χάμας είναι το 27. Ο Χάμας. Ο Κίτσος και του Κίτσου λείπει το λίγη. Ανανέωση, Μασούρα. Του Μασούρα το ίδιο. Ανανέωση. Ράκοβιτς. Όχι, θα πάει στο καλό. Ο Κούσιος είναι το 27. Μάριτς. Τελειώνει και το Μάριτς. Ναι. Stay, ναι. Ο Κούσιος είναι το 27, είναι το 27 νομίζω. Εντάξει, για τους επιθετικούς μας δεν είναι ανάγκη να πω οτιδήποτε. Εντάξει, στεβίσκει λίγη. Ένα φύγει, ποιος είναι να φύγει. Και ο Μουσαλόφσκι νομίζω είναι... Όχι ένα ρόνο στους 7. Ναι, αλλά να φύγει εκείνος όμως, δεν θα τον κρατήσει. Γιατί ακούγεται πολλά για την ανόρθωση τώρα. Εντάξει, ο Βάγγελος, ιδανικός στον τέλος του πόνου, αλλά μπορεί να μπει ελεύθερο από το δεν νομίζω. Και ο Ταγκοβίτς στέει και ο Σεμέτο. Σεμέτο το ανιώσουν, ναι. Ο Σεμέτο στέει, είχε άλλο. Και ο Φαπιάνος το λίγη, και ο Φαπιάνος λίγη νομίζω. Εντάξει, ο Φαπιάνος να παίζει στην Ομόνια ως που θέλει εκείνος. Που να αποφασίσει ο ίδιος ότι να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Δεν έχει για να του πει έσου ανανεώνουμε. Να σου πω, απάντησαν το εαυτό μου να πω ότι πιστεύω ότι τουλάχιστον για μένα, εγώ πιστεύω ότι τώρα που να ξεκινήσει η Ευρώπη ποδόσφαιρα μπορεί να κάνει το rotation. Απλά το που θέλω να γίνει, το πάει και εσείς τώρα, ας πούμε πάει με αυτή μια ανόρθωση. Οκ, ευκάλε τους βασικούς του μπροστά, ευκάλε Μαέσε με το A2THEPSHOW, Πάντρο, και μόνο τον Τάγκοβιτς επειδή ο Τάγκοβιτς έπαιζε Ευρώπη.
Αλλά το πω, ευκάνε τον Κίτσο, που ήταν πολλά σωστά, αλλά ας πούμε ρε φίλε, μπορεί ας πούμε να εξηγήσει πολλά έτσι να εξηγήσει το Σίμιτς, επειδή ας πούμε ο Σίμιτς ρε φίλε, θα φάει το κούλιν πάρει, δεν μόνο Λοιπόν, εκεί. Είναι σκυλευτόν πάνω του γίνω ρε. Ο Κούσορος ναι. πες εντάξει, παίζει αλλαγή πες το έτσι συνήθως. Ο Ράκοβι ας πούμε πολλά λεπτά έπαιξε αλλαγή, αλλά είναι πολλά παίξει εκείνος. Ο Τιουγκού έπαιξε μόνο βασικό μετευτικό, ήταν τραγικός και δεν ξάπαιξε. Τώρα και Φίλε, θεωρώ ότι ας τους βάλει αύριο με την Mainz. Δεν με ενδιαφέρει. Θα προστατεύσει τους βασικούς μου για τον Άρη. ρε, άμα ευκάλεν τους 4-5 που ευκάλεν μια ανθρώπινη ποχτές και να παίξουν σιώγινοι. Και ως κάτι τους Δεν παίζει συγκεκριμένους, ρόλο ρε. Δεν παίζει ρόλο. Ύστερα από εκεί ο Μέρης άλλο παιχνίδι. Εγώ εντάξει, πιστεύω να είναι ίσο που είπε ο Κυράκος ότι κάνει το τούτο για να τους προστεύσει η Ευρώπη, επειδή είναι να βάλει βασικούς. Ναι, να Έτσι βάλει ρε. άγγι. Ξέρω πως είναι να βάλει. Απλώς, Και να το πάρουν σοβαρά έτσι αγιώς για μένα. στην Ευρώπη. παίζουν το πρώτο παιχνίδι, θα αρχίσω θετικά. Εγώ στην καλή φόρμα. έχει άλλο μήνυμα. Άντε ρε Κυράκο, τέλειωσες. Άντε, στάρτα ρε. Είπαμε σου να ζήσεις, ή αμέσαι, είπες τα. Άντε, όχι σου ρε Τόμ. Πού πήγαινε το πελό ρε. Ρε και για σένα που παγιέ μου. Ξαβαρίστη. Πού έπαιρε. Εγώ με και αν ήξερα να κάνω μητάχας πια. Δεν ήξερα να κάνω μητάχας. Έτσι, άλλο κάμερα του, άλλο στον τίτλο. Εσύ θκυο. Α, Ποιο Τόμ ρε. Μας κάνει ένα, θέλουμε δυο ρε. Έλα, hang on. What the fuck are you doing ρε. Κάτι το ίντερνετ μου ρε. I'm trying to swap with Stefanos. Είναι. Άντε ρε Κυριακό. Τώρα Καλή ήρθε νύχτα. ο Στέλιος. Θα είναι πολύ να βρε δάμε. Εγώ ρε πήγαινε στο τώρα, πέγαμε λίγο πόσο. Τώρα πόσοι να είμαστε άμε ρε. Ποιοι να μιλούν. Έχω σου 5 λεπτά. Γιατί μιλάω Στέλ, Στέλ δεν μιλά. Κάνει πολύ. Κάνει πολύ. Άντε ρε να πήγε ένας άλλο ρε. Άντε. Καληνύχτα. Αγαπούμε σε φυλάκια. Να ζήσεις. Να μπω άλλο θέλεις να σου πούμε. Θα γαστείς, όχι. Άντε. Πάνσελ, Τι πέψη να πεις πάλι. Πάνσελ θα σου καλέ μαύρε. Ηλέ. Άντε πάλι ρε κουμπάρε. Άντε πάλι. Άντε ρε. Εστέλ, πέτου να φύγει ρε κομπάρε. Εστέλ. Του Κυριάκου. Κάνε μου bullying ρε. It's my name day, κάνε μου bullying ρε. Ας τον τζαμέ, man. Ας τον τζαμέ. Ρε μα πού ρε, να ποιος είναι να μιλά ρε. Oh my god. Can we get on? Can we continue? Ας το στελάτε. Well, what do you want me to say? What do you want to ask me? I'll put the lights, first of all. No, there's a power cut. There's a power cut. Πεντρέμα. No? Με What, in London? Yeah, in Enfield. You don't have candles? No, I'm not going to use candles. It's not sexy time. What are you talking about? Sexy football time. But... Ήταν sexy το ποδόσφαιρο. Yeah. Tell us your opinion, Stel, until now. My opinion for the Yeah. game or just in general? General. Until Όπως now. θέλεις. Με μιλάς μου ρε. Σου να ακούεις μόνο. Yeah, look, at the end of the day, we played against an Anorthosis team that are utterly shit, you know. And listen, it's not a disrespect to them. It's just that they've had a terrible season. They've got Ketspira as head coach. What more do you want me to say? And they were there for the taking, and we did what we had to do. And it's about fucking time that this team has been ruthless. For the last 2-3 years, we've been complaining that they've not been clinical, they've not been taking their opportunities, they've been wasteful. And the last 4 games, they've been smashing teams left, right, and centre. And what more can you ask for? I don't know what else people expect. Yeah. How do you see the future, Steph? Say again? How do you see the future? Yeah, bro, the next 4 months are important, man, because now you've got the European games. And
you know what it's like when you're playing European games. You're training different. You're setting your system out different. You're going to get tired players. You might get injuries. It's all about squad management now, and it's all about the depth, and it's all about the squad. If Berg can bring in players that can do a job when others are tired or injured or whatever. So our season, in fact, every season is the same. From October to January, those 4 months are crucial. And if we start sliding down the table, then more questions are going to be asked come January. And I just hope that the players that come in that are going to be replacing the likes of Koulibaly, who's going to get tired, who's going to replace Masura, who's been probably one of our best players this season. You know, I think he's done a fantastic job down the right-hand side. He's made that position his own. Can Dionco do that? I don't think so. Can Hamas do what Gitso is doing? I don't think so. Can Guselo come in and be that excited? I don't think so. Still, this is the questions I made at the beginning. My concerns is about DNA because it's going to happen. Anyway, I said it's going to happen. What's going to happen when Masura is out, Kitsos, 18, Semedo, it's going to be out. We don't have players to replace them. And that worries me because we don't have wingers like Semedo. Dankovic is another style of playing. Hadji Giovanni's, I don't know yet how he plays. He's good, but I don't know. What's going to happen if one of these 4 players are going to be out? Because it's going to happen. What are we going to do? And that concerns me. Well, this is down to the coach, and this is down to his system. Is he going to change it? I don't know. I mean, why would you change? I mean, look, yesterday we went 4-3-3. And that was a big surprise to me. But, you know, you're not going to play Anorthosis every week. We've got Ari at the weekend, and that's after Mainz. So, look, I'm not scared of anyone at the moment. But, bro, I'm not scared of anyone at the moment. I'm not scared of anyone. Because of the way that we're playing, no one plays football like we are at the moment. Yeah. No one plays with that. No one plays with that aggression. No one plays with that speed. No one plays with that intensity. No one's doing it. In fact, the only team that I can think is going to give us big problems at the moment is Aboel. And you might laugh, but I just think that they're so compact at the moment. They're so compact. They're so aggressive. They're so drilled. Organized. You know, yesterday I watched their game with Apollon, and there was nothing special, but they ground out a win. They played Agrida the other week. All right, I know we battered them, but they made them look like utter shit. Yeah, and the only game they lost was against Buffer, and it was a close one. So second half. Well, yeah, but I'm not scared of them. Don't get me wrong, but I think from a defensive perspective, I think they're one of the best teams in the league defensively. And the thing is, when you look at Ari, for example, who have got so much going forward, but my God, do they give away opportunities defensively? So again, I'm not scared of them. Even Buffer, who have got such a strong squad, now they're in the Champions League. They're putting a lot of emphasis on that. And at the weekend, they got very lucky against Olympiacos. And you can only get away with it so much. So, you know, I'm not scared of anyone. I'm more worried about us. I'm more worried about... Yeah, so it is what it is, man. But, you know, we've been through so much shit the last 2-3 years. You know, to see us score 10 goals in 2 games. Was it 14 goals? 15 goals in the league? 15 in the league. 14 in the last 3. Yeah. Spanish. So, yeah. Let's see. Έχουμε και 3 μηνύματα, ρε, βάλτε πάνω, ρε. Tom, hello.
The pod is here. Παναγία. Πού κάνει, It's his internet. His internet is fucked. Still, you know that Tom is going to get married, huh? Ήβραμε του άντρα και γυναίκα. Oh yeah. Ναι. Was it? He's getting married to a hermaphrodite. The one από η λίστα, he was asking about Tom. He was Apuel. Το καλείς γκέι. Το καλείς γκέι. Έδωδαμε. And he was asking about Tom. Now, I don't know. Ρε, το ήτανε σου. Yeah, well, no. It's just me doing on purpose today, Stefano. Anyway. Put the messages, ρε, Tom. Ακόμα τα μειώστε ο Κυριάκος. Ρε, μα είναι φύγες κόμμα, ρε. Ξέρεις το τούτο να λέω να μην αμπάν τούτο, τιμωρία τούτο, που ένα ακούεις. Έτσι λαλώ του γιού μου. Ένα ακούει, βάλω του τιμωρίες. Ύστερα να παραπονιέσαι, ότι έσου στέλνουμε link. Οκ. Ο Τόμε βάωσε τα πηλέ, τυλιμένους μες στα σετόνια. Hey boys, so what's this about my umbrella? Who's talking about my umbrella? Ναι, I don't know. That's the first I've heard of it. Because I know Buffalo are signing someone, but I didn't know that they were going to be allowed to sign someone. Alex, κουσόρε. For my umbrella, it's the second time I heard it. Now, αν είναι αλήθεια ψέματα... We are hearing about the Rakovic swap with Meambella. Shit. Really? Ο Ράκοβιτς ρε, δεν με κάνει ο Ράκοβιτς ο Νάρη ρε. Ναι ρε, έτσι είχαν πει, ότι να ανταλλάξω τον δανεισμό. CMLS winger. That makes no sense. Ο Άρης είχε μόνο Χάμπον, Νίκολιτς, που τραυματίας και τον Μπουχάν στο κέντρο. Έχει μόνο 3 παίχτες στον Άρη, στο κέντρο. Και παίζουν τον Μουσούντα as well, but he's a defender. Defender, ναι. Να πεις του άλλου, θα παίξεις με τη Mainz για να παίξεις με τον Άρη, και τούτο. Και τούτο. Τώρα, αν έχουν τις δυνάμεις να παίξουν και τα δυο παιχνίδια, Πέμπτη Κυριακή, γιατί μετά ακολουθεί η διακοπή, ας το κάνουν. Δεν έχω πρόβλημα, Ιωνί. Αλλά να μπορούν να το κάνουν. Εσύ διακοπή, άρα λες ο Μπέκ, εγώ πάντα να δω όλα, δυο νίκες πες, και δεν διακοπή, να σεβαστούν με τα παίχτες. Άλλο μήνυμα ρε Τόμ. Να μου κάνει ρε. Μάγκος να Τόμ. Έχει το ίντερνετ το πρόβλημα. Anyway, όλοι τιμένοι κύριοι με τις φανέλες τους, ο Κυριάκος, όχι να βγει με τη ξημάσκαλη όπως το χτίστη. Εμπειρά να κουμπάρε, το σφόρο. Εν έχεις air condition φίλε μου. Χωρώ το πίσω σου. Εν το πίσω. Εν το άψες, Anyway, guys. Monia. Πέτω ρε Στέφαν. Yeah. Okay, also comment. Monia, in January, he could hand you the title. It depends who goes. There's a difference. It depends who goes. Yeah. Stebisky, Mushalovsky, for me, they're going to go for sure. Yeah, but it's still not going to solve our defensive problems. You have issues for the defense. You have issues. Still, I think that με τις ανανεώσεις που να γίνουν, επειδή ακουστεί το γιος σε να ανανεώσει, εγώ θέλω ότι αν στο Γενάρη να ανανεώσουν τους που θα ανανεώσουν που έγινε το συμβόλαιο τους, θεωρώ όμως υποψήφιους που να φύγουν. Ή τουλάχιστον δεν πραγματευτούν από Γενάρη να φύγουν του χρόνου. Θεωρώ. Διουγκού, φάση, δεν ξέρω. Ποιος άλλος. Musharowski. Diunku was a regular for Ajax and they almost won the title. Jedorai can't get in the first team for us. I mean, what does that tell you? He ain't good. My brother exchange he's been good. This is what I'm saying. Diunku, right? And again, I'm not just digging him out, but if something happens to Masura's going to need a break eventually, right? But can you trust Diunku to come in to do that job that Masura does? Masura goes up and down that pitch, and he does the defensive work as well. Diunku struggles, man.
Φίλε, ο Μασούρας είναι πολλά δυνατός σωματικά. Μπορεί να είναι και από τους πιο γλύωρους παίχτες στο πρωτάθλημα. Και ο Διονγκού ούτε not even 10% can do what Masura is doing. And the same with Kitsos and Hamas. No chance. And that's going to be a big problem. It's going to be a big problem γιατί ενάρτει ο καιρός που να λείψουν. Να πρέπει να κάτσουν στον πάγκο, όπως είπε και ο Στέλ, να ξεκουραστούν. Πέτρο, πόσες φορές πέρσι είδαμε τον Χαμάς να πιάσει τη μαπά on the left hand side και αντί crossing the ball, παίρνει το μες στη μέση και χάνει την. How many times? Αλλά ο Kitsos, he's direct, man. He's direct. There's a difference. Κάνει τη μαπά and he runs to the γραμμή and he's like, I'm going to cross it in the box. Maybe that's what Hamas was being told. I don't know. Allah, I don't know. Tom, βάτε το μήνυμα του Παναγιώτη. Ένα λεπτό. Όχι το τελευταίο, το πρώτο τελευταίο. He's alive, ρε. Λαλεί ο Παναγιώτης, η διακοπή δεν σημαίνει ξεκούραση. Αρκετοί παίχτες παίζουν επιπλέον παιχνίδια. Ελπίζω να μην καλύσουν το Ιώβετιτς ξανά για την εθνική που λαλεί. Ο Ιώβετιτς έχει chance να πάει εθνική, ρε Παναγιώτη, αφού είναι τραυματίας. Και από τους βασικούς μας, ποιοι παίχτες εσύ για την εθνική? Ποιος είναι από τώρα? Κανένας. Κούσιος Παναγιώτη θα πρέπει να πάει στους Κύπριους μας. Και ο Ιώβετιτς, αν είναι έτοιμος. Ο Ιώβετιτς είναι τραυματίας. Ο Σεμέτο. Ο Σεμέτο δεν θα πάει τώρα εθνική. Οκ. Δηλαδή είναι ξεκούραση για τους παίχτες μας. Εκτός τους Κυπρέους που έχουμε και τους και τρεις, για άλλους οι παίχτες μας, οι εντεκαδάτοι και πας εθνική. Είναι ξεκούραση για εκείνους. Ella, I got a question. Does Jovetic get back in the team when he comes back? The match fit, project year. And then difficult, για μένα, if he finds form, then yes, αλλά που είναι άλλη θα αντέξει πολλά ο ίδιος. So when Mae starts to get on fire, starts scoring goals, είναι δύσκολο να τον κάνει displace ο Jovetic. Because he'll be coming back from an injury as well. Εγώ να σου πω what I believe. Εγώ πιστεύω when Jovetic is 100% ready να μπει μες στην ομάδα. Ναι, ενώ βάλεις default. Ενώ βάλεις default μες στην εντεκάδα όμως. Περίμενε ρε. No, he's going to put Evandro number 8. He's going to have Jovetic number 10 and Maya in the front. Where's Tankovic going to play? Right wing. Winger. Όπως παίζει. Semedo, Tankovic. I don't know. That's he's going to play. I don't see Hadji Giovanni's. But then you're completely... What you're doing there is you're just putting Jovetic in for the sake of putting Jovetic in, and you're screwing up the whole system. Because the system that we're playing right now, Jovetic cannot do it at the moment. Okay, and I know he's injured, right? But with the pace that we have going forward, he can't do it. If you watched Tankovic yesterday, right, he wasn't just playing as a Degari. He was dropping deep in the center of midfield. He was moving to the left. He was moving to the right. Yeah, he's not quick, don't get me wrong, but he's sharper than Jovetic. Don't get me wrong, Jovetic is a very, very good player. He's a fantastic player. But would I take out, if I look at yesterday's team lineup, would I change that to put Jovetic in? No, I wouldn't. Because on the counter-attack, we had too much pace. And he slows us down. Ναι, but Philip, Jovetic as number 10, he can see spaces that nobody else can see. Ναι, through balls, να σου παίξουμε στο γλύρο παιχνίδι. Είναι παίχτης που μπορεί να κατεβάσει τη μάπα και να μοιράσει παιχνίδι like nobody can. Evandro can do it. He can do it. Don't take me wrong. But I think Jovetic is one click in front of everybody as a number 10. Or false 9, ό,τι θέλεις. My opinion. Εγώ πιστεύω ώσπου για να μπει στην ομάδα σιγά σιγά ο Ροντέτσι να κάνει σιγά σιγά πιστεύω. Θα μπει μόλις είναι έτοιμος να μπει βασικός. Εγώ πιστεύω ή στο βάλει βασικό να βάλει με μικρή ομάδα
που είναι ένα long block, που και δεν θα έχεις πολύ pace για να μπει σιγά σιγά να βρει τα βήματα του. Ή τουλάχιστον είναι να πάρεις ένα παιχνίδι που μπορεί να ακούσει μάπα, αλλά σαν αλλαγή, ας πούμε. Αυτό είναι πολύ βασικό. Ας πούμε, να πιέει φόρμα σε αρκεί παιχνίδια πάνω του και λεπτά. Εγώ τι θέλω να κάνει. Δεν θα βάλει μόνο μιας που τον παιχνίδι, μόλις γιατί έτοιμος, μπαμ βασικό. Εκτός και αν είναι παιχνίδι με ακρίταν ή με αδίπου, ας πούμε. Που θα είναι πολλά intense. Που μπορεί να μην το αποκαλέσει τραυματισμό ή κάτι. Ένα δείξει. Να τελειώσει η διακοπή. He's going to be ready. Εντάξει, he's not going to be ready for the starting 11 for sure. Because he's 36. He will need some time slowly to find his form. But what I'm trying to say is my worry is that the moment he's fit, they're going to put him in the team. I don't want any changes in the team until we lose games or we get injuries. Keep the 11 the same. If you can keep the 11 the same for as long as possible, then you stand half a chance. Ναι, that's good. Ναι. Ναι, θα βάλω για το όνομα μέσα. Ή για την ποιότητα του. Είναι ένα δύσκολο. Και για το όνομα, ρε Στέφανε. Απλώς ο παίχτης έχει πολλή ποιότητα για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Έχει, no one's denying it. Αλλά δύσκολο τώρα που παίζει η ομάδα. Καταλάβω τούτο που λέει ο Στέλ, ότι μπορεί να χαλάσει τη χημεία της ομάδας. I understand. But I understand that αν τον αρκέψεις πάλι, you add more quality. I don't know. Δεν ξέρω. Όχι, συμφωνώ εγώ πως του αλλά ναι. Και να βάλεις αλλαγή, ξέρω εγώ, να αλλάξεις να κουρεί, τα δυσκολεύκεσαι μες στο παιχνίδι. Πού ήμουν, για την ποιότητα του. Και προσωπικότητα. Έχει ένα μήνυμα ρε Τόμ που έβαλε ο Παναγιώτης και έχει ακριβώς το που λέει ο Στέλ, το πρώτο τελευταίο. Βάλ' το ρε Τόμ. Όχι να αφήσεις το μήνυμα να βάλεις αν. Το δάμε. Ναι. The team now is fast on attack. Jove will slow down the attacking and pressing. Δεν και διαφωνώ. No, I don't. Και το άλλο του Τόνι. Hopefully, our only problem will be which quality player to put in. Συμφωνώ. Ναι, τούτα προβλήματα που είχαμε πέρσι, γιατί είχαμε κάνει αλλαγές και είχαμε ποιον να βάλουμε μέσα. Βάλαμε τον Ιγκεμπρίτσεν Μισιμού και τον... Και ένα θέμα άλλον έβαλαμε. Ιγκεμπούτς. Ρε, μα είσαι ακόμα ρε. With Fitjov, it's not easy for a coach to bench him. We know he wants to play every game 90 minutes. Yeah, but it's not what the player wants. It's not what the player wants. It's what the coach wants. And the coach needs to be strong. Right? He needs to be strong. We can't have players that throw hissy fits because they don't play. We've already got one player that does that, but he's being kept sweet at the moment. But, you know, if the guy is fit, then he's got to earn his way back into the team. You got to earn it. I'm sorry. If the team's winning games and you're hammering teams, why are you going to put him in? Because what? He's Jovetic? No, sorry. Like it's not what he wants. It's not what he wants. No, it's not. You want to be serious? It's not. Yeah. No, but he can be a problem with his attitude at times because we saw him when he got taken off against Omonigos in Ismail and he threw a hissy fit. Like, you know, come on. Okay, I understand you've got a quality player with bags of experience that's played at the highest level for many, many years, and obviously he doesn't want to be sat on the bench. But at the same time, when you're winning games and you're winning games convincingly, why are you going to start him and completely just disjoint the team? It doesn't make sense. Estelle, I got a question for you. How do you see Mae until now? How do I see him until now? He scored how many goals? Two. He scored one against Akrida, which is a great goal. Yeah. But it's Akrida. And the goal against Anorthosis, right? Fantastic finish. Like he's got the instinct. I've been impressed with his movement. I've been impressed with his strength on the ball. Mm-hmm. But it's very strong, it goes back to what I said
when we signed him, his fitness is still a concern for me. He missed, which game was it the other week? Which game was it? It was against IL. Was it IL that was on the bench? No, he couldn't play. Because of No, he wasn't allowed to play. He He was wasn't on the allowed. bench. No. Με την ΑΕΚ ήταν allowed Πέτρο. Με την ΑΕΛ είχε να πάει στο μάτι και να έκαμε πιο προπονήσεις και έκαμε μόνο τελευταία προπονήσεις. Μόνο έκαμε. Τελευταία προπονήσεις Yeah, ήταν with μόνο. Nike, he wasn't allowed to play, no. Because he wasn't registered when the first game and it was postponed. That's why. With AL, he had an injury in his eye. Well, yeah. Well, look, the way I see it is that, you know, if he gets 15 goals this season, I'll be happy. You know, we've signed him to score goals. All competitions. I hope he does. That'd be amazing. I hope he does. I hope he does. Really and truly, I hope he does. But again, his fitness has always been a concern for me. He's a little bit injury prone, which is obviously a concern. But again, as I said, the next 4 months are crucial. And you're going to see if he can cut it. And let's get it right. And again, I'm not here to piss on anyone's parade, but you've only scored against a shit Anorthosis and Agrida. Do it in the games that really matter, in key moments, and then we'll talk. But to be fair, you got the opener against Agrida, which is obviously the first, and then the first against Anorthosis, which set it up. So I'm still on the fence about it, but so far so good. Yeah, αλλά λούμε τα shit. Ρε Στέο, shit. Είναι, αλλά που είναι άλλοι, you know, we struggle at the same time with these teams. Yeah, We lost a lot of points with teams like hang that. about we've struggled because the opportunities we've been getting, we haven't been putting them away, and that isn't Maya's fault. But you know, we had games last season where we had 15, 16 shots on goal. 8 of them were on target. Either the goalkeeper had a blinder or we're just missing the target as well. The same goes for Semedo. Semedo missed a whole bag of chances last season. Stepinsky, I swear to God, like, mate, the amount of times I could have thrown something at him. If I saw him, I'd have thrown something at him. Like, the miss again, oh my God. Yeah. Ρε με γκέν αλήθεια. Θυμούμε το voicemail του. Θυμούμε το voicemail του Tom. Oh God. But we've been stuck with players like that. Fucking remember Bruno at Old Trafford? We're still talking about that. Yeah. Fuck me. Φίλε, εγώ συμφωνώ με τον Παναγιώτη. Quality players do simple things. Για τον Μάη του ήταν very simple. Yeah, και τούτο δάμε. Maya's goal against Anor was an example of a simple centre forward move. He dropped deep, got the ball, passed it wide, and he starts running to the box to score. Simple, classic movement. And then the last thing was... This is what I want to say, because difference με τα παιχνίκια που λέει ο Στέο missed bag of chances, φέτοι παίζει ως τώρα. Ως τώρα παίζεις πολλά πιο καλύτερο ποδόσφαιρο. Όπως είπες ρε Στέο, you play beautiful, είναι εσύ καμιά ομάδα που παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο από σένα. Και you put them to bed. That's the difference for me. And getting players like Mae, Tangovic, Inform Semedo as well. You have 18, you have Kitsos and Masuras bumping up and down. You know, when you have clinical players as well up front and very good players, they're going to turn those chances into goals instead. And also the football we play, it has been good so far. It's the fluidity. Let's get it right. The standard of defending in Cyprus is shocking. No, shocking. Like some of the goals. I mean, look at if you saw Agrida's goal the other day against IL, right? Oh God. He danced around 4 players. He turned into Messi. My guy did the susta around all the players, man. Yeah. So γιατί το τέρμα της which goal? Ναι, του Ακρίτα, ναι, που λέει ο Στέρ, ναι. 4 players and he scored. Είναι και ο Αγαθαγγέλου, what's his name? He scored twice, didn't he? Θανασίου. Something like that. Ναι ρε, μα το ίδιο και εμείς το ίδιο πράγμα κάνουμε αντί Ισραήλ. Δεν είναι διάφορα. Μα περίμενε, μην ξέρετε, τα γκολ που φάμε εμείς που εθνικό, τέλος ήταν. Crosses in the box. Not being able to do it. And τούτος δαμε, Πέτρο. Αθανασίου. Anyway, the Agreda first goal came from a cross into the box. We couldn't deal with it.
Haji Giovanni tried to the first one. Haji Giovanni tried to dribble away. He ran into traffic. The ball broke to Gusolo. His first touch was a touch of a rapist, right? And then they put the ball in the back of the net. And the second one, they pumped it long, crossed it in the box, and Dionku's been fucking all at sea. So the goals that the goals that we've conceded this season were avoidable. Look at Wolfsberger away. Yeah? 2 crosses in the box which should have been cut out. They weren't even tracking the men in the box. If you look at look at the Wolfsberger equalizer, the one they made it 1-1, and look at Meyer's goal against Anorthosis. It was exactly the same because the 2 central defenders weren't looking at the man. They weren't looking at the man. They were looking at the ball on the left-hand side, and that's what we were doing. These are basic mistakes. But don't get me wrong, it's not just in the Baratheon, it happens in the Premier League, happens everywhere. The standard of defending... Shit. Individually, still, I think defensively we have it. Εντάξει, δεν έκαναν πολλά chances η αντιπαλή, μόνη ομάδα που μπορώ να σου πω ότι έκαμε chances και threatening us ήταν ο εθνικός. Πούλες που παίξαμε. But bro, you could argue that AEK were fucking knackered, which they were. Yeah. Chacon was out. They were knackered, but by the 55th minute, they were on their knees. AEK, they were fucking shagged out. But James με την ΑΕΚ, the half team was out. Don't forget. Joachim was out. Maia was out. Loizu was out. Tankovic was out. Yeah, but the players that came in, but they were fresh. But they were fresh. The players that came in, they were fresh. They were fresh. It's not as if they played fucking all through the summer. They were fresh. They were fit, but they were fresh. And we had Haji Giovanni who wasn't 100% fit. Also. Okay, but what I'm saying is he was fresh. It's not as if he was carrying an injury. He might not be 100% fit, but I'd rather have an 80% fit winger playing against a fullback that was at maybe 40% or 50%. But as I said, in the 55th minute, you watch AEK, they drop deeper and deeper and deeper, and they were inviting us to pressurize them. And because we were pressing so high, they were making mistakes in the middle of the park, and that's how the goal came. Jimmy Suarez gave the ball away, and Aiting had a pop. Επειδή ο Στυπής και πίεση για τη φάση, μαζί με Αγώβιτ νομίζω, και ο σπάσα. Φίλε, η ομάδα να αλλάξει προς το καλό όταν θα έχουμε 100% Ντάνκοβιτς, 100% Μαέ και 100% Γιώβετιτς. Και αμέ η ομάδα Φωμέη θα είναι ακόμα πιο καλή. Ο Βάντρο είναι 100% ρε φίλε. Ο Βάντρο και σε μία το κάνουν κοπελούκια μόνοι τους. Δεν έχει κανέναν να μπορεί να τους μαρκάρει, έτσι πως είναι τώρα το δίκτυο. Do you know when I knew, forget the pre-game analysis, because I knew we were going to win after watching Anorthosis all season, yeah? When, just before kickoff, I knew we were going to win when I saw Evandro's hair, because he didn't have it braided or nothing. He just had it in a fucking, he tied it up like he just got out of bed. He was like, fuck this, right? He looked like he would just come from the favela. He was ready for war. Just fucking ready for it. Ninja. And that's the thing that I don't know if any of you guys have touched on it, but the aggression in this team now, they don't give a fuck, man. They don't give a fuck. Boys, these players will rob their yaya. That's how ruthless they are, man. They will break into their yaya's house and take the fucking frame of Magario and take it home with them. I don't give a fuck. Ο πιο φοητσάρικος παίχτης για μένα για το aggression είναι ο Μασούρας, ρε φίλε. He's fucking aggressive. Ρε, μα, επειδή οι παίχτες που έχουμε, κάνουμε πόσες, 5-6 μεταγραφές, φέτη. 6. Ναι, οι παραπάνω που έχουμε είναι περσινοί. Πού έπως τις last year. So, άρα θέμα προπονητή. Προπονητής. So, see, when you have a manager, see the difference. See, Beck can do that, can bring the hand side from the players. Μπορεί να το κάνει, ρε, κουμπάρε ένας προπονητής. Ένα πράγμα να πούμε, όταν, εντάξει, παίξαμε τεχνικό, αλλά παίξαμε μια ομάδα που αλλάξανε πολλά από εκείνη φορά.
αν παίξουμε την εντεκάδα μας και είμαστε 1-0 down με το ΑΠΟΕΛ, η Πάφο, η Άρη, για μένα να δούμε τι χαρακτήρα τους. It's okay to be good when you're 5-0 up, but let's see when they have pressure on them. Να έχει και παιχνίδι που να μείνουμε πίσω στο σκορ, να έχει παιχνίδι που να μας πιέζει ο αντίπαλος, να έχει παιχνίδι που θα μας ευκαινεί το παιχνίδι. Να μην νομίζουμε ότι να πάμε έτσι ως τέλος του χρόνου, να το ξιάζουμε. Όχι, εντάξει, είπαμε. It's impossible. I think the other thing that we need to remember is that this summer, apart from the people complaining about the transfers, we haven't had any drama. Like with Loizu, that was the only issue. He was the only issue that we had this summer, the back and forth with Maccabi, and we got rid of him. Or Hapoel, sorry. We got rid of him. So you get rid of the problems, you get rid of the drama. And it's no surprise. That's what I'm saying. Like the last season we had all sorts of shit going on. All sorts of shit. You had Dambrauskas coming in and Yanni didn't choose him, and then you had this thing and that thing and blah blah blah, and people arguing. Now, in fact, I can't remember this season anyone actually arguing about anything apart from Metagrafes and the timing of it. Apart from that, that's it. There hasn't been any bollocks from Dimitriou. There hasn't been any bollocks from Grigori. I don't even know if he's still alive. Have they cryogenically frozen him? Is he still alive? I don't know. Have they done what like with Disney and saved his head? Like what? Where is this guy? Like Darabulusi is hardly ever around. Like you see him from time to time, but you don't see him front and center. Everything is calm, and I think that's what this team needs. The club needs. They need everyone just to fucking chill out. Everything started from Berg because Berg came, έβαλε τους ούλους στη θέση τους. He doesn't allow nobody να ανακατώνεται στη δουλειά του. Well, that's how it should be. That's how it should be. Yes, of course. Εν αφήνει κανένα να ανακατώνεται στη δουλειά του. Όπως είπες, ο Γλιώρης πού τον επέχανε, κανείς δεν ξέρει. Ο Ταραπολούζης πού τον, nobody knows. Nobody knows. So, it's on Berg. He doesn't let nobody come close to him. My job is this, your job is that. Stay in your place, and stay in my position. But bro, that's what we've been saying with every head coach since Berg. Don't get involved. Last season, you know, we were signing players like Adzili. Who fucking wanted Adzili? Who wanted him? Did Dabrauskas want him? I don't think so. Who wanted him? I don't know. That was weird. That was weird. Nagadonio Gosmos, right, sticking their nose in. At least this summer we can say, okay, maybe some of these players weren't Berg's choice, but there's no way he'd have been happy with this club signing players under his nose. No chance. No chance. I think he can complain though with the quality they sign as well, the players. Το ΜΑΕ ξέρει τον Berg. Τον Dankovic, τον Berg, he knows them. So those two players that έχουν πολύ ποιότητα πάνω τους, I'm 90% that Berg give the okay so they can come to Omonia because he knows them. Ποιους άλλους έφεραμε? Ο Χατζή εξεπέραν ότι επειδή έχει ταχύτητα και τους θέλει ταχύτητα, αν προσέξετε γι' αυτό παίζει και ο Μασούλας, ότι είναι ταχύτητα, θα παίζει με fast forward αντιπιθέσεις, transition. Το Χατζιωάννη δεν ξέρω ποιος τον έφερε και το 18 νομίζω πρέπει να είναι επιλογή του Μπέρκ. Έτσι θέλω να πιστεύω. Ο Χατζιωάννη ακούστηκε να ήταν που τη λύσαν το αστασίου. But we wouldn't have got 18 if Humble had stayed. So it's the same with it's the same with Tankovic. If Loizo hadn't gone, we wouldn't have got Tankovic. So we're happy that they left. Bro, listen. As far as I'm concerned, personally for me, I am happy. Bro, as far as I'm concerned, if we win the league, I don't give a fuck who's in the squad. I don't give a fuck. Don't care. Yep. If they perform week in, week out and they bring the fucking title home, I don't give a fuck who we have. Exactly. If you're going to be the man that can give me the title, I don't care. Obviously, I do care in terms of the player's character. I don't want fucking 24 Adzilis, do you know what I mean, with that background, or 12 Adzilis and 12 Amors. I don't want that. But what I'm saying is, when it comes to ability, I don't give a shit.
I don't give a shit. And I said this from day one when I first started doing No Choftes. If we win every game 1-0, I couldn't give a fuck. Don't care. Win ugly, win pretty, just fucking win. Because when you win the Brathlima, there isn't a little asteri next to your name saying, oh, yeah, but, you know, they played ugly football. Don't give a fuck. Yeah, that doesn't matter. I don't get why people... Doesn't matter, bro. It doesn't. Pest on that. I am That's for the surprised plastic. Εμένα τούτο που με εντυπωσιάζει, δεν ξέρω πώς να το πω, ότι ναι μεν άρχισε η ομάδα να κάνει μεταγραφές, but έκαναν μεταγραφές ποιότητας και που μπορούν να κάνουν τη διαφορά όταν φτάσουν στο 100%. Ως τώρα, ως τώρα. You know, ναι, ως τώρα. I don't know the future. I'm saying until now. This is the thing, right? It's good that we're feeling confident about this team. It's good that they're playing fantastic football. It's good that they're winning games and they're smashing teams. But you don't win anything in September. You don't get medals in September. Ναι, ρε, I'm just... Τούτο που θέλω να πω ότι οι μεταγραφές που έκαμε τούτη ομάδα φέτος, τούτη 3-4, είναι παίχτες διαφοράς. Γιατί ο Τάνκοβιτς είναι παίχτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ο Μαέ, αν είναι ο Μαέλ που θυμούμαστε εμείς μες στην ΑΕΛ, είναι παίχτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ο Έιτινγκ, εντάξει, είδαμε τον Ούλη, βλέπουμε τον. Ο Εβάντρο είναι παίχτης που καμιά σχέση με πέρσι. Ο Σεμέδο, καμιά σχέση με πέρσι. Ο Γιώβετιτς, ένα και να τα λαλούμε κάθε λίγο. Δηλαδή, για μένα, μέσω επιθετικά, η Ομόνια έχει την καλύτερη ποιότητα που όλες τις ομάδες. Petro, who would you take? Actually, I'll ask all three of you. Who would you take? Bezos at his best or Aiting τώρα? The two different positions, ρε φίλε. Not really. Bezos is number 10, ρε φίλε. Aiting is number 8. Ας πω γιατί λάλλω Aiting. Επειδή ξέρω ότι είναι Aiting και ο Μιτσής και έχει και παραπάνω chance να μου βγάλει τη χρονιά και έμπαιχτης που να μας πάρει. Ναι, εντάξει, ποιότητα ναι. Cannot deny Bezos ποιότητα, αλλά ήταν και consistent. Και διένε πάσες unnecessary που την άλλη, ο Bezos. Ναι, βάλε ωραία φάους. Ναι, τα flick kicks, corners, whatever, lethal. Αλλά ρε φίλε, ήταν θέμα consistency που ήταν με τον Bezos. Όχι θέμα ποιότητας. Μιλούμε τώρα στα καλά τους. Ο Aiting είναι number 8, ο Bezos είναι number 10. Είναι δύο διαφορετικοί παίχτες σε δύο διαφορετικές θέσεις. Αν ο Bezos ήταν ο Bezos που είχαμε την δεύτερη χρονιά, όχι την πρώτη, τη δεύτερη, που τα έκαμε νουλα, ναι, δεν θα με χάλα να τον είχα τον Bezos τώρα. Αν είχα τον Bezos τον περσινό ή τον πρώτο χρόνο, δεν θα τον ήθελα. Εξαρτάται πολλά πράγματα, αλλά απλώς και οι δύο παίχτες δεν είναι στην ίδια θέση. Ο Aiting top player, και αν τη λέω, με παρεξιάτε, top player. Απλώς είναι δύο παίχτες σε δύο διαφορετικές θέσεις. Δεν μπορεί να μου πείτε εμένα ο Bezos έπαιζε ένα οχτάρι. Δεν είναι οχτάρι που παίζει ο Bezos. Είναι δεκάρι θέση. But he couldn't though. There's a difference. He couldn't. He couldn't. He didn't have in his locker. Ναι ρε φίλε, it's not his position ρε φίλε. But he couldn't. Είναι σαν που μου βάλε τον Εβάντρο ο Αναστασίου, πέρσι έβαλε μου το winger. Πώς θες τα πω, αφού είναι τα winger ο Εβάντρο ρε φίλε. Δεν μπορεί να σου αποδώσει. Berg played him right wing yesterday. 20 minutes. 20 minutes. No. And he still got an assist. Ήταν βασικός που την αρχή δεξί winger και ο Τάνκοβιτς δεκάρι. Όχι ρε, ο Τάνκοβιτς ήταν winger. No man, Tankovic played as a 10 bro. Ναι. Ας συγκρούμε άλλα tens. Ο Τάνκοβιτς και ο Bezos. Who would you rather? Tankovic. Tankovic. There's no there's no comparison. There's no comparison. Bezos played one good game every 5. And he was getting these goals. He was getting these goals against teams like Gabala and fucking Agrida, and people were fucking sucking his dick. Sorry, no. I feel like Bezos second year he was very good.
Basically, his second year. Let me get up. Let me get it. Hang on. Ήταν τσινόν που έβαλαν τα φάουλς με την καμπάλα, δεν ξέρω εγώ, και έβαλαν κολ με μύτιλα, τσινόν ήταν η δεύτερη του χρονιά. All fucking hype. All fucking Tom, hype. già questo, eh? What? Really? It's One on. second. No. Ακούετε με? Α, τώρα, οκ. Δυστυχώς, ναι. Can you hear Μα me? είσαι πως το like Roy, ρε, Roy Sittendes. Wait there. Eh? When did Bezos Yeah, join us? Roy Was it Internet, 22? Was it 22, 23 he joined us? 22 ρε. που την Ναι. Ghent. Ένα θυμό. 22, 23. Έμεινε So 3 χρόνια στην Ομόνια. his second season, 23-24. Yeah, he was banging in goals. Scored against Gabala, 5. 5 of his 14 goals were against Gabala. Okay. And 10 assists. Yeah, he got an assist Got against double figure. Midtjylland. Yeah. He got 2 assists against Krasava. Α, κασάρα. Yeah, in the cup. Ah, Got an assist against Abo, against Ari, against Salamina, against AEL, against Doxa, Ethnigo. I don't get it. I don't understand the hype. I really don't. no, Really it was 14 goals and 10 assists. For Yeah, Bezos. what I'm saying is 5 of those 14 goals were against Gabala. It doesn't matter if he's not. It does, of course it matters. Of course it Listen, matters. He's a number 10. His job is to give assist. That's his job. One minute, If bro, he's- you're on the one hand, you're telling Yeah. me, right? You're on the one Yeah. hand, you're telling me he got 14 goals. I'm saying, well, 5 against Gabala. Yeah, But he's a 10. For a number 10, for a number 10, it's very good goal scoring for a number 10. What are you talking about? Yeah, Well, his Tankovic numbers. has got 1 and 2. You're talking about two different things now. He's a 10, So right? you're telling me now that the second year that Bezos was here, the second season, he was not good for Monia? No, listen. Okay. Maybe I'm not bringing this out the way I should, right? He was good for Monia, but he wasn't consistently good, right? Yes, He wasn't as good as what people made out to be, right? Yeah, And that- this all is right. this is the thing that this is the thing that frustrates me about Roman Bezos, because I remember when we did that charity marathon podcast and I was talking to the boys afterwards, right? We had 10 people on the stream at the time and everyone was saying Bezos deserves MVP of the season. And I'm like, why? Why did he deserve MVP of the season? Omonia won. Didn't he get it? He get it, Yeah, didn't he? you got it. Yeah. What did Yeah, we do but- that season? Only Και λένε σε only άξιζε two το Τάνκοβιτς, ναι. players. Τι είναι η χρονιά. Αν θυμάσαι εκείνη τη Remember. χρονιά, είχαμε μόνο 2 παίχτες που παίζαν μες στην Ομόνια καλά. Ήταν ο Σεμέδο και ο Μπεζούς. Δεν είχαμε άλλους παίχτες μες στην Ομόνια. Δεν βοήθαν κανένας. Το Λούις ήταν... He was a second guess. Τι ήταν ο Λουίσο? Ο Λουίσο ήταν τα δικά του πάλι. Ο Λουίσο στις αρχές. Δεν και έπαιζε. Γιατί ούτε η ομάδα πέρσι, προπέρσι, εστερίζει τον πας στον Σεμέδο και πας στον Μπεζούς. Και σαν τώρα που έχουμε παίχτες παντού, τότε δεν είχες παίχτες, είχες μόνο 2. Και ευτυχώς είναι οι 2 που σου κάνουν τη διαφορά. Και κάποτε ανέβαλαν καν τέρμα κακουλής. Όχι αμέ. Τώρα έχεις παίχτες παντού. Εν τω που θέλω να πω ρε Πέτρο και του Στέλ ότι I noticed that from last year the reason that why Semedo was so shit and trash talk and don't wanna talk about it was like ρε τα κατά του κουβέντα ότι ήσουν depend πάνω του μόνο. It was one man standing against the other team. Semedo had an injury as well. Semedo had an injury. Ναι, συμφωνώ. So, τώρα όμως, με τον Μπέρκ και τώρα που παίζει, βλέπω και ένα Σεμέδο ότι είναι ο Σεμέδο που ήταν πέσει, που ήταν ό,τι κάνει εκείνος και ό,τι κάνει εκείνος να φύγει η ομάδα να κάνει. Επειδή έβαλε στο Σεμέδο, επειδή ήταν ο μόνος που κόβει την ομάδα να κάνει κάτι παραπάνω. Άρα γι' αυτό was holding the ball so much, wasn't passing, because δεν είχε trust τους υπόλοιπους. Τώρα όμως που έχεις
variety of players with different styles which can match and can play different styles. Λέω και σημαίνει ότι μπορεί πολλά εύκολα σε εργαστεί και παίζει πολλά καλές πάσες κάθεται και χτεται ελάοντο. Κάπου το μήνυμα ρε Τσομ. Ήμουν κάπως, είδες ρε σημείο άμα πασάρεις και είσαι πιο consistent και πασάρεις και είσαι πιο εγωιστής. Ότι μπορεί να παίξεις πιο σωστά και ευκαινούν καλύτερα. Τούτο πολλά λίγο Παναγιώτης έχει δίκιο. Το που χάσαμε τον Μπεζούς στο Παπαδόπουλος, χάθηκε και η ομάδα. Εν είχαμε δεκάρι, πήγαμε στον τελικό κυπέλλου με την Πάφο, έπαιξε ο Κούσουλος δεκάρι, ποιος εμπού έπαιξε. Καταστράφηκε η ομάδα, μοιράστηκε στα δύο. Γιατί ο πιο φορμαρισμένος σου παίχτης ήταν ο Σεμέδο και ο Μπεζούς. Έχασε τον Μπεζούς στο Παπαδόπουλος, δεν είχες δεκάρι άλλον. Ήσου finished. No, he won't be going to Copa Africa. It's a World Cup year next year. Well, he's not our problem anymore. He's not our problem. And he's such a great player that Anorthosis didn't even announce him as their signing. Do you know how they announced him as a signing? He came off the bench against Ethnigo. Where was he on the weekend? I don't care what he did last year. I'm just saying that it's legacies. I'm just saying it's legacies. It's legacies. I'm saying about his second season. That season he was top for me. Yeah, we won nothing. Okay, great. Sorry, that doesn't mean that if you have the best players, you're going to win everything every year. No, it means that he wasn't consistent enough and he wasn't delivering enough for us to be challenging throughout the whole season. You know, that comment is quite interesting, right? Because up until in fact we went. Let me get up that season. Yeah, what was it? 23-24 was it? No, 22. Was it 23-24? 23-24, yeah. Like 23-24. Harry Kane was consistent for Spurs. They never won anything. But it doesn't mean he's not a good player. You're right. I just want to stick it to the list. The thing is, we fell out the title race in October, right? And then we kind of bounced back. Where I think because we lost 2 games on the bounce in January. It was Buffalo and Ajax, and then we won 3 out of the 4 before the playoffs, and then we beat Ariana Anorthosis, and then we lost to Ajax 1-0, and then we won. Was it 1, 2, 3 out of the next 4, and we were in contention. I think the game that your guys talking about is when we beat Anorthosis 2-0 when he got injured, right? And then we played Ajax away and we lost 2-0 because they fucking bottled it, right? But my whole point with Bezos is that if he was delivering consistently throughout the season, perhaps we wouldn't have lost 2-1 against Buffalo. Perhaps we wouldn't have lost 2-0 against Anorthosis away. Perhaps we wouldn't have, I don't know, lost 2-0 against Ari. Perhaps we would have got beaten 3-0 by the point is that you didn't have other players. That's the problem. Yeah, I understand and I agree with you. I agree with you. But my point is, right, when you get 14 goals in a season, right, and I see the stats and I see he scored 5 goals in 2 games against a nothing team, right? No disrespect, right? I want those 5 goals spread out throughout the season. That shows me consistency. It shows me that he's going to get 2 assists every 3 games or 2 assists every 5 games. But it wasn't like that. It was so inconsistent. And yes, he had big moments. And yes, we got big wins, right? But when you have a player that brings up those stats, but then you see they were scattered. They weren't even scattered throughout the season. They were dotted around at the beginning. And you're thinking, all right, where were you in January? Where were you in February? Where were you when the shit hit the fan and we needed you to dig us out? He didn't do it enough as a big player. You did. That you did. No, okay. My point is, it's not. I know what you're trying to say, and I agree with you 100%. 100% agree with you. Don't take me wrong, but I'm saying that year nobody stepped up. Nobody. Είχε με βοήθεια να σου πει, Ρέστερ. Ένα κατάστημα μόνον του. We had 11 players that οι 9 that didn't give a fuck.
Δεν Ευρώπη είχαμε την χρονιά. He was important to the team at specific moments, but he wasn't important to the team enough throughout the season. Now, that's not to say that Bezos was a bad player. I just don't believe he was as good as people made him out to be. And I'm basing this not just because of a bias or anything. I'm basing it off things that I saw that season. I mean, I was fucking watching, I was doing analysis videos. I'm looking at his... Bollywood. I'm looking at some, and some of his passes were incredible. There was one pass to, was it Gaguli against, was it Mitchell? There was one pass which is sensational, right? A long ball, yeah. Yeah. And I'm thinking, where has this player been? Where has he been? Still, let me ask you this. Why does he not do it enough? Όταν που λέει ο Πέτρος, αν είσαι τουλάχιστον καλύτερο quality around him, θα έφτιανε και εκείνος πιο ψηλά το performance του να είναι Possibly, Stefano, possibly. That's what Petros trying to tell you. Okay, but my point is, all right, listen, right? When you have these big game players, right? And I could mention elite players, but it wouldn't be fair on Bezos because I'd be comparing him to them. But what I'm saying is people put him on a pedestal, right? And when you put a player on a pedestal, you expect, right, certain standards. And when you have players that are consistent, right? I'll give you an example. Eden Hazard at Chelsea, right? He played as a 10. He was sublime, but he could dig that team out of the mire on his own with one dribble, one drop of the shoulder, right? He did it consistently, bro. Mo Salah, right? Mo Salah, yeah? Again, I'm not putting him up there, but I'm talking about players that are consistently great, and he wasn't consistently great. He had great spells. He had great purple numbers. patches. Salah had great numbers. Yeah. Yeah, but Salah didn't have purple patches, bro. He was consistent for 38 games. Yeah. Yeah. And he had great numbers as well. Right. With that. You can say that if it weren't for the players around Salah, he wouldn't have got those numbers because it was those players that are pulling other defenders out of position. I get it. But as Banayodi said, we were close to winning the title before he got injured. So that tells me that the players around him were actually pulling their weight because it wasn't Bezos getting all of the goals. It wasn't him getting all of the assists. Oh, yeah. So he did have a big role to play, and he was a key player that season, obviously, because he got an MVP for some reason, right? But the fact remains, perhaps he wasn't as great as people thought he was, because if he was, we'd have been even closer before he got injured. I said, I'm not saying this out of bias. I'm saying this out of things that I saw. Now, you guys probably saw other things. You guys probably saw more positive things that you can throw at me. But I've got fucking a hard drive of all of Omonia's games that season, and I'm more than happy to dig out all of the bullshit that he did. What about remember the back pass against Upwell the year before? He did many. What about the 2 yellow cards? What about the 2 yellow cards against Buffer in the cup semi-final, first leg away from home? Yeah. The recklessness. What about him punching a teammate in training? What about that? Oh, we don't talk about that, do we? When Sofroni dumped him for a couple of weeks because he punched a teammate. Yeah. Oh, no one talks about that because, well, you know, we don't. If you don't know anybody, you're not going to say it. Yeah, but if that guy was as annoying as Stefano, I would punch him too, man. I mean, come on. I've already said enough. I don't know about this. I'm just joking about Stefano, by the way. He punched Stefano. He punched his dog. He punched me. That's why his dog ain't there. Yeah, That's why the dog ain't there. Anyway. Banayodi, watch the interview I did with Rekdal, and he will tell you why Franson was playing right wing. Because the powers that be decided that it was great to have 3 left backs in the fucking team. Αλλά δεν είχαμε wingers available. Anyway.
Δεν είχαμε παίχτε ρε. Και τη χρονιά που τερματίσαμε τρίτη, Spill the tea. ήταν ένα θαύμα που πήγαμε τρίτη. Ναι, Με το Αναστασίου που έλεγε. έτσι ομάδα που είχαμε. Που δεν είχαμε, όχι που είχαμε. Έτσι ομάδα που δεν είχαμε. Και πήγαμε τρίτη. Και στον τελικό κυπέλλου και χωρίς προπονητή. Πάλι καλά που πήγαμε Pedro, καλά που πήγαμε. we lost that cup final because of one goalkeeper that was crying at half time in the World Cup qualifier. Yeah? Let's not talk about that cup final. That keeper fucked us big time. And yet he's still in the fucking squad. He's still in the fucking squad. Still hanging around. Συμβόλαιο στο 27 εντάξει, ξέρετε. Μαζί αμε ακόμα ρε. Ρε, μα είναι φιερό. Σημαδεράμε ρε στεράιστ. He loves you, Pedro. Remember, he put it in the message. I'm going to make one point, and I think... Το χειρότερο που όλα κοπέλια είναι η διοίκηση που τα παρέτησε όλα από το Γενάρη. Είναι ο λόγος που δεν ανανέωσα. Μπορεί να έχουμε σημαντικότερο λόγος που δεν ανανέωσα φέτος. They've done a lot of damage, man. The club has done a lot of damage. Oh yeah. It's done a lot of damage to its reputation, to the supporters, everything. I agree with this one. Low perform playoffs 2024. Με εκείνο που είχαμε, με εκείνο το ρόστερ που είχαμε μια χαρά πήγαμε. Ο Τσάμε. Two losses, man. It weren't shabby. Τόσο παλίς και πιο ήττες, ρε. Τόσο με μπάφο και πιο το σπινάκι. Μόνο. The point I was going to make, πριν να κλείσουμε, we're going well, we're doing well. There's no way when they offered Henningberg the job again that he didn't at least say to them, guys, it can't be how it was before. You can't get involved in what we have to do with this team. Who knows? Maybe in a few months' time we'll be seeing something different and saying something different. But at the moment, it looks like they're leaving him to do what he has to do. So let's carry on. But Tom, that's how it's got to be, bro. That's how it's got to be. Yeah, of course. Yeah. Because the worst thing you can have is bringing in a coach, signing players that he doesn't want, making decisions that are going to affect the team. I'm not just talking about on the pitch. I'm talking about off the pitch as well, right? Stupid diloses, stupid statements. You know, you're going to get the fans on your back and you're adding more pressure. And when the results ain't good, the fans will be like, there's it's because these cunts were making decisions that were affecting the whole morale of the team, the morale of the fans. Season tickets ain't the same numbers as last season. Why? Because people got fed up with the bollocks. How many season tickets do we have? Το 500. Πόσα? Το 500. 8,5. Ναι. Και πέρσι? 11,5. Ναι. Έχει διαφορά. It was 11.5 this time. In fact, it was 11.5. When was it? It was early in the season as well. Yeah. Ναι, πολύ εξήγησε η χρονιά. Πώς εξήγησε η χρονιά. But to be fair, they have raised the prices a bit though, haven't they? Yeah. I don't know. I think it was free. When I looked at it, it was 300 euros. I think it was. Yeah. So, yeah. I don't know what it was last fan card problem. Did I tell you about my fan card problem? Yeah. Oh, Chrome. You're going to laugh at this one. So this was last month. I applied for the fan card online and I did it 3 times and all 3 times failed. And then it locked my account. So I emailed them. They unlocked it. So I tried it again 3 times. It locked my account. I tried it again. So 9 times I tried it and 3 times I emailed them and they unlocked it. And not last week, the week before. So the week before, I thought, do you know what? I'm not going to try Google Chrome because I don't have the app. I'm going to try it on Safari. And it worked like that. The facial recognition worked like that. So it wasn't Chrome that was a problem. Chrome was the problem. Google Chrome. Έχεις iPhone μπορεί και αυτό. Έχεις iPhone? Ναι. Μπορεί και αυτό. Ναι, bro, but I didn't do it on the iPhone. Έκανα το πας στο Mac. Εντάξει, είναι Apple. Μπορεί Εσύ ρε το πέταμε στο γλύωρα.
Ενώ τα είχαν εντάξει, επειδή πήγαμε στο match, ένιξε το fan card του ο Tom και εκείνη την ώρα προσπάθησε να κάνει δικό του, να το δημιουργήσει, ξέρω εγώ, το καλό του είχε τα πράγματα του, ξέρω εγώ, θυμήθηκαν τα. So, πώς είναι να σου πει ρε, Tom, τώρα έως το 20 πήγαμε στο match 15. Yeah, we missed the first 20 minutes. But you've got your Cyprus ID though, isn't it? Yeah, yeah. So you go through you go through an app, don't you? The Cyprus Citizen app or something like that. Gino, ναι. Φύγαμε το σήμερα η αδερφή μου. It was very quick, to be fair. It was probably the quickest I've ever seen it. Πήραξε 40 λεπτά. Επειδή ξεκίνησαν από πριν που τα κόφηκαν τα εισιτήρια. Ακόμα. Yep. Μόλις επήγαμε. So I didn't believe that they would like be that strict about it. I was like, oh wow, okay. Ελάλλω σου το που γίνει, που πιέρνας στο μάτς. Yeah, anyway. And Esther, Yes. λοιπόν, you must answer something that everybody is asking and you didn't give an answer yet. What? Tell everybody how the Ile started. Man, I was yesterday asking, I was like, watch the Petro to know. Adam, tell us how he started, please. Okay. I know. So, okay. Where do I begin? So, African people, right, the older generation, they believe in juju, which is like, it's like magic, like curses, all that kind of stuff, right? Yeah. And in London, there's this one guy, he's been going around and finding random Africans in the streets and going, I've been sent from Nigeria to destroy you. And then he'd start going, Ile, Ile, Ile. And they would freak out. And they would chase him down the street. Or one woman got the Bible out. She's like, in the name of Jesus. All that kind of stuff. And it's fucking hilarious, right? Where it's gone viral. And I don't, Malaka, I can't remember how it started, but I was doing a pod one day and I said, let's just do some juju. Let's see if it will work. And I just started doing it. So before every match, I'd do videos elaying people, and we've been winning games. So I'm going to keep doing it till the end. Where's he gone? Wait. He asked me a question, and now he's run away. Wait. You got voodoo doll there. He's worried about your witchcraft. Yeah. I saw those on. To be honest, it was from you I first heard of it. Still, to be honest, yeah. Nice. I know that. I knew that it was a thing from Africa in terms of juju in person. Lovely. I did it to Ketspire the other day. I even got like a AI voice with a Nigerian accent, and it just like put a juju curse on Ketspire, and we won 5-0. Oh my god. So yeah. Anyway, I'm gonna keep doing it. I'm gonna keep doing it until the end of the season. Πέτρο, το voice του Ηλέ που ακούεις, είναι που το φάνασαν του άλλου μες στο βίντεο. Φάνασαν του Ηλέ. Είναι φωνή, είναι AI, είναι η φωνή του κοινού που το φάνασαν. If you can find those videos, send it to me. I want to see it. Yeah, no worries. It's easy. Ile, adere. I'm just tagging Stella on the stories, and like Stella is reposting and says Ile every time. Yeah, but here's the thing. This happened on the day that Omonia announced this. It's a little project for kids, and they had this little what's it called, mascot. And it's a football with legs and with a face, and it just happened on the same day. So it's like this is the juju mascot. So I just used that. Put the message. Esther, did you read the message? Still, your juju made Bezos get a virus and miss the game. Oh my god. One last thing from me. Πέμπτη, εμένα με κόφτηκε πολλά το παιχνίδι. Κολοκόφτη. Ile.
Man, can you imagine like 8,000 people just going to do Any that in the announcements stadium? about the stadium? Any No Ποιο idea. stadium? Ποιο stadium, What ρε? stadium? Περίμενε Ναι, να αγοράσουμε τις Panayoti, if anyone could give me where the Igobedo is, right, I'll go there. Next time I come to Cyprus, I'll just ile the place. Ile. Yeah, I'll eat it. Στέλνουμε και ηλέ, εγώ να αγοράσω τα καρτσαβίκια, τις πόντες, να τα σύρω έτσι μέσα από εκεί που αγεμώσει ο τόπος. In Anyway, 50 guys. years' time, Omonia have gone 38 years unbeaten at home. We're trying to find out why. some mentalist put some fucking juju curse on the fucking stadium. Σαν fucking Charlie. Baba Stavros messaging me, asking me for eternal life. The Botox isn't working as much anymore. I'm joking. Relax. Guys, άι στα αστεία. Η ομάδα πάει καλά. Ως τώρα. Να είμαστε, να υποστηρίζουμε όσο μπορούμε. Να έρθουν και τα κακά αποτελέσματα, να μην το ξιάζουμε τούτο. Θα δέρνουμε πάντα και θα κάνουμε πάντα καλές εμφανίσεις. Τούτο εννοείται. Αλλά εγώ προσωπικά σαν Πέτρος θέλω να δω βάση πας στο πρωτάθλημα. Ευρώπη, εμένα με κόφτει και τόσο. Έτσι να πάω να κατακτήσω το Conference League. Εγώ θέλω να κατακτήσω το πρωτάθλημα. Να δω βάση στο πρωτάθλημα και για μένα και εκεί να είμαστε ανταγωνιστικοί ως το τέλος, όχι να είμαστε εκτός στόχων που τον νιώβρει, όπως κάνουν τα τελευταία χρόνια. Θέλω να είμαστε για μένα ως το τέλος και αν μπορούμε και αν έχουμε τις δυνάμεις θα το πιάμε. Αν όχι, τουλάχιστον να είμαστε ανταγωνιστικοί, να είμαστε για μένα και το παλέψουμε με τη νέα σεζόν. Αλλά ως τώρα η ομάδα δείχνει καλή και προχωρούμε. Εγώ τούτο έχω να πω μόνο. Prediction για Πέμπτη. Φίλε, έννοια το Patreon που κάνουμε ως τέλεια οι Minds, εν το είδα, γι' αυτό δεν μπορώ να... I can't say anything, I don't know. For sure that a team above us, δεν ξέρω. I don't know. I think we'll lose. I've just based on their level and stuff. It's like what me and Stefano were talking. Well, you were here as well, Pedro. Like I know they lost 3 games and they've won 1 and they've drawn 1. But it's like what Stefano said. It is the Bundesliga. It's a higher league, so higher level. So I think we'll lose. They've got injuries though. I just want to see them compete. That's the only thing. Like I don't want us to get embarrassed at home. So let's see. They also lost the main striker. They sold him to Frankfurt, who was the top scorer as well. I don't know who they replaced him, but look, αν μπει δυνατά η ομάδα και τους βοηθεί, they can get something for sure. Όσο ψηλό και το επίπεδο τους, we can cause an upset. Ξανά γίνει πολλές φορές με κυπριακές ομάδες to do that. I won't be surprised, but probably I don't know. 1-0. But just a general thought, like how many fans do you think will travel from Germany to watch this? Δεν ξέρω αρκετούς. Ναι, έρχονται πολλοί ρε Γερμανοί. 1,000. Yeah, I think 1,000. Okay. I'm just thinking. I don't know why. It's yeah. Άντε ρε Κυριακό. Μας αμέ κόμμα ρε. Έστε ρε, να κάνεις pre-analysis του Μάιντα το πώς παίζουν. Yeah. You didn't make a pre-analysis for Mainz ρε. Έκαμε preview με μεσογράφων της Γερμανίας. Έκαμε παιχνίδι όπως παίζει βίντεος. Έτσι να πλάι το πώς είναι ομάδα. I need to do the fucking Anorthosis analysis first. I need to do that first. Analyze what? What? Gets by as a cunt, and that's it, really. Wow. Analyze. Sorry, George.
Εντάξει. I know he's Guys, in have you high seen the regard with the movies? Anorthosis fans, but come on. Have you seen the movies that analyze this and analyze that? Yeah. Ναι, τα έργα, ναι. They were nice. De Niro. So, no, De Niro. Yeah. What the fuck? So there's nothing to analyze about Anorthosis. Analyze. How have we got into this conversation? De Even Niro. analyze. Ρε και πίνω νους μου για μένα, ρε. Good night, So, you. I know που πάει το μυαλό σου σε έναν τώρα στο Yeah, πορτοκαλί. I'm sure. You know what my mind is thinking? Why the fuck are we here 2.5 hours later? Ηλέ. Φταίει ο Κυριάκος. Μωρά, καληνύχτα που μένα. I'm going, man. I need to shit. I need to shit. Ηλέ. Yeah, it's diarrhea now. It's diarrhea. Hi there. Άντε ρε μωρά. Thank you, Steph. Thank you. Bye. Thank you. Πάμε και μένα ρε κοπελιά. Κυριακό, βάω στο. Άντε. Έχει ώρα που είσαι αμέν. Έφυγες. Άντε. Καΐχτα. Ηλέ. You too. Και εγώ και ο Στέφανος θα ελπίσουμε. Πού είναι το ρε. Anyway, guys, it was a nice night. Περάσαμε ωραία. Να ελπίσουμε τώρα, anyway. Καΐχτα, παιδιά, να σας δούμε πότε να το κάνουμε. Είδε Πέμπτη ή Παρασκευή. Παρασκευή, ρε. Παρασκευή. Οκ. Εντάξει, άντε. Πάμε σιλάκα μου, να σας δούμε Παρασκευή. Άντε, καΐχτα. Άντε μωρά. Άντε, μείνει.